फिर भी टमाटर भी और आउट है। एमबीपीएस मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता। रोज कितना इंटरनेट चाहिए? अभी आपका समय डाल के दिखा दूंगा। और वो अटकेगा 100% बता दूंगा। कल तो 3-4 बार अटका था। मैंने मिले वो मैंने यहाँ तो एसबीआई में आउट मिलेगा उन लोगों को। अपने लोहे मास्टर एसबीआई में आउट मॉडर्न बिजनेस जो लोहे थे ये ब्रेक हो रही है। हाँ ठीक है। ये बात तो सब समझ लगता है मुझे उनको चाहिए सीएमबीपीएस इंडियन तो व्हाट है इंटरनेट वो मटेरियल दे रहा था। आपके पास आपका 800 किलोमीटर आप देख रखे हो, ठीक है ना? पर नॉर्मल टाइम में वो स्विच चल रहा है और बीच बीच में वो स्पोर्ट्स को भी बफरिंग दे रहा है। वही बताया था 3-4 बार देखा ना, तुम्हारे सामने दिखाया था। उसमें बफरिंग कर रहा है वो। और एक लोड और डालो। लोड डाल दोगे एसबीआई के उसमें कौन है ब्लैक मैजिक का या नेटवर्क का मिलेगा। 10 मिनट है ना, हम लोग यहाँ पे 5 सीरीज में लाइव चैनल चल रहा है। वही मुझे समझ में नहीं आता। आपके सामने प्रूव करने के लिए डाल दूंगा। आप फेसबुक डाल दो और आपको और कुछ है तो और भी डाल दो। 3 डिवाइस पे चल सकते हैं। चल सकता है आराम से। पर वो अटकेगा ही अटकेगा, ब्लॉक कर देगा। अटक जाएगा फिर इंटरनेट स्लो है। स्लो नहीं है जहाँ आपका स्टेबल जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हुई वहाँ जहाँ थोड़ा फ्लैक्चर हुआ ना वहाँ किसी भी डिवाइस को रोक दिया। नहीं वही तो फ्लैक्चुएट हुआ मतलब इंटरनेट स्टेबल नहीं है। कल हुआ कि कल आपने देखा है क्या? कल आपने देखा ना, आपके सामने दिखाया था। कल बफरिंग हुआ है। कल बफरिंग दिखाई थी आपको 3-4 बार। आपने दिखाई थी यहाँ पे एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटरनेट या लीजिए ना खाई लो। ईगो मतलब हम प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि इस तरह की होती है। अरे डेफिनेटली ईगो में क्यों नहीं लूंगा? अगर आप नेट स्टेबल नहीं था दूसरे ने यूज करके दिखे तब क्या आप क्या करेंगे? अभी भी टाइम है, अभी मतलब 4 तक है। मैं दूसरा करने की प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मुझे एडवाइस दे रहे हो तब मैं जो बोला कि यूट्यूब चलने के लिए यूट्यूब अरे ये भी स्टेबल नेट यहाँ पे एक नहीं तो बहुत प्रोवाइडर है, आप लगा लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे अगर वो होगा तो? मैं ना ऑल ओवर इंडिया अभी 0 आईडी करके आया था, ठीक है? और एक चैनल के लिए नहीं करके आया हूँ, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ कम से कम 3-4 चैनल को। यूरो स्पोर्ट्स, डिस्कवरी प्लस, डीडी स्पोर्ट्स। हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू ही दे रहा हूँ। हम लोग भी इंटरनेट के थ्रू भी स्टार स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको जितना भी है गुवाहाटी व्हाट्सएप पे मैच होता है ना, हम लोग का इंटरनेट से ही चलता है। आप गुवाहाटी में कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में अभी स्पोर्ट्स करके आया हूँ। गुजरात में भी तो हम लोग इंटरनेट के बाद बोल ही नहीं। कौन बता रहे कि कंडीशन आती है बस सारी। और अच्छा अभी देखो अभी 10 मिनट है तो अब क्या करेंगे अभी बताओ। इसके यहाँ पे लगा रहे वो अब चला अब तो चल रहा है ना, तो कर रहे हैं। हाँ नहीं अभी क्या करेंगे इसका वो वही लाइब्रेरी वही है। मतलब सैटरडे उसमें भी हो रहा है। अभी मैंने ऑडियो भैया को दिखाया था, वो यहाँ पे यूट्यूब में चल करके एक आवाज आ रहा है ना क्योंकि आउटपुट नहीं है कोई भी साउंड का, तो वो एकदम कंटिन्यूसली आ रहा है। फेसबुक में क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है। मतलब जब आउटपुट वो लोग बोलेंगे फिर वही होगा। और ये लाइव यूनिट है आप लोग ये लोग का जितना भी आउटडोर इवेंट होता है ना वहाँ पे हम लोग का इंटरनेट से चलता है। वहाँ पे कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए ना। आप लोगों ने आउटडोर ताल जुगाड़ का किया है, भी किया था, वहाँ पे कुछ हुआ है। अच्छा उधर अच्छा কথা নাই কিন্তু এইটো বস্তু আমি টেকনিকেল কাম কৰোঁ যিটো কামত ইমানে হেৰি নহয় আমাৰ ছেটিছফেকশ্যন নহয় যেনেকৈ নহয় কামবোৰ পইচা লৈ হেৰি নালাগে ন। আপোনাৰ কাম এটা যদি কোনোবাই ডিছেটিছফেকশ্যন হেৰি কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব? গুড লাগিব, ডেফিনেটলি লাগিব। एक आउटपुट देखिए ना दादा, इसके हमें आउटपुट उनको दीजिए। नहीं है दादा, मेरे पास तो है ही नहीं तुम्हारे को। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही देगा। अगर वो कन्वर्टर है एसबीआई एचडीएमआई मल्टी कन्वर्टर वो क्या अवेलेबल होता है मतलब एक आउटपुट के लिए सिर्फ एचडीएमआई कन्वर्टर। एचडीएमआई में देखो एचडीएमआई कहाँ से होता भी नहीं, आप समझ सकते एक ही है आपका टीवी में
वो तो हाँ हाँ वो तो मल्टीप्लेयर जा रहा है। बस वही देखते हैं उसमें इसमें ना कोई दिएगा ऑप्शन है कुछ ज़्यादा आपको मैं एचडीआई दे देता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है उसमें एचडीएमआई इन नहीं होगा आपका कंप्यूटर में? इन नहीं है, एचडीएमआई इन है, एचडीएमआई में इन है और आईपी आउट है। आईपी होता है। एचडीएमआई इन आईपी आउट। ये वो किसके लिए चाहिए किस मतलब काम किया मेरे पास वो एनकोडर था, वही देखना था, आईपी एनकोडर है मेरे पास, आईपी कॉन्वर्टर है उसमें। इसे यूज़ करना है नहीं वो चेक करने के लिए मतलब इसके लिए चेक करने ऑप्शन मेरे आउटपुट से उनको दिखेगा, मैं वहाँ से जो डिवाइस लेके आया हूँ सब में तो क्लीन जा रहा है, उसको इंटरनेट को वहाँ से कर रहे हैं उसका रास्ता निकाल रहा हूँ वहाँ से जो वो लाइन को छोड़ वहाँ से लाइन मेरा है वो भी दे सकते हैं। जो मेरा क्लियर लाइन जा रहा है जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो लाइन आपको देगा। हाँ वो लाइन ये लाइन पे लगा दीजिए। अरे वो वाली लाइन जो यहाँ से आपको दिया ना उसी लाइन से मैंने यहाँ पे हाँ वही दे देगा। मुझे थोड़ा टाइम तो दो अभी जरा कुछ और कर रहा हूँ जरा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व भी चाहिए ना, अरे वही वही रास्ता देता हो हूँ गया। अच्छा भैया और एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं पढ़ना एक इम्पोर्टेंट चीज है भैया, ये रिकॉर्डिंग जो होगा ना वो दो सेशन में जब होगा, हम लोग पहले जब करते थे ना पहला सेशन कट करके रिकॉर्ड दे देते थे, फिर दूसरा सेशन के बाद हम लोग रिकॉर्ड दे देते थे, वो पीछे होगा। आज शायद से बढ़ेगा टाइम, कोई बात नहीं है ना, तो जब भी ब्रेक पे देगा ना हम लोग वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। वो स्टॉप करने से आपका फाइल सेव हो जाती है ना, एक फाइल बन जाती है जब दोबारा रिकॉर्ड करो तो अगली फाइल बन जाएगी नेक्स्ट लाइन वहाँ से दे देता हूँ जो साफ कर रहा है গতিকে তেওঁলোকৰ ভাগ কৰোঁতে আমি তেনেকৈ ভাগ কৰি দিম।
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Question number 41, Jayanta Basumotari. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। Supplementary. মানগানাং বুংথিগিৰি আৰু মানগানাং নখৰ মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে চিৰাং জিলাত সয়েল টেষ্টিং এটা লেবৰেটৰী অলৰেডি ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে, কিন্তু তাত কেতিয়াকৈ ফাংচনেল হ'ব এইখিনি মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতে অৱশ্যে উত্তৰটো দিয়া হৈছে যে ইয়াত PPP মডত এই চলোৱা হ'ব বুলি, আৰু সয়েল টেষ্ট লেবৰেটৰীটো 6 মাহৰ মূৰত ফাংচনেল হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত উত্তৰটো পালোঁ যে 44,847টা হাউচ হোল্ডক ফাৰ্মাৰ্ছসকলক মানে সয়েল হেল্থ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। তো ইয়াত দেখা গৈছে যে আজিলৈকে চিৰাং জিলাত এটাও সয়েল হেল্থ কাৰ্ড আজিলৈকে দিয়া হোৱা নাই। তো সেইটো কেতিয়াকৈ দিয়া হ'ব, যিহেতু সয়েল টেষ্টিং কৰিব পাৰিলে এগ্ৰিকালচাৰ যিটো আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বা মানে আমি কেনেকৈ মাটিটো আমি যত্ন ল'ব লাগে, নিশ্চয় ইয়াৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে এই সয়েল লেবৰেটৰী টেষ্টিং লেবৰেটৰী যাতে ফাংচনেল হয়, আৰু PPP মডত কোৱা হৈছে যে কাৰ দ্বাৰা সেইটো কৰা হ'ব, কেনেকৈ কৰা হ'ব, এইখিনি যাতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাই দিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় অসম বিধানসভাৰ সদস্য জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই আশ্বাস দিব খোজোঁ যে যি সয়েল হেল্থ টেষ্টিং লেবৰেটৰী তাত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে চিৰাঙত, সেইটো 6 মাহৰ ভিতৰতে ফাংচনেল হ'ব। আৰু আমি ৰাজ্যখনৰ 26 ঠাইত এনেধৰণৰ সয়েল টেষ্টিং লেবৰেটৰী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁও, ওদালগুৰি, গোলাঘাট, দৰং, মৰিগাঁও, কৰিমগঞ্জ এনেদৰে 6টা সয়েল টেষ্টিং লেবৰেটৰী ফৰ্মেলি মুকলি কৰিছে, আৰু বাকীখিনিও আমি মুকলি কৰিম। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টে চলোৱাতকৈ আমি PPP মডত দিম। গতিকে 6 মাহৰ ভিতৰতে মই আশ্বাস দিছোঁ যে এটা সম্পূৰ্ণ হ'ব, আৰু বাকী কামখিনি আমি নিশ্চয় তাৰপিছতে কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। Next question number 42, Sri Aftabuddin Molla. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যেটো কোশ্চেন কৰিছিলোঁ ভেটেনাৰী বিষয় লৈ, আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যেটো উত্তৰ দিছে, মই কৈছিলোঁ যে সমষ্টিত কেইখন পশু চিকিৎসালয় আছে আৰু তাত নিয়োজিত কিমান চিকিৎসক আছে। দিছে যে দুখন চিকিৎসালয় আছে আৰু 2জন চিকিৎসকে কাম কৰি আছে। অবভিয়াছলি এখনত নাই। এখন যিখন আমাৰ চিৰাকুটি তাত এজনো চিকিৎসালয় মানে চিকিৎসক নাই। এইটো কেনেকৈ দিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সদনক যি দিছে এইটো তেওঁ কাম কৰি আছে নে কাগজত আছে মই নাজানো। আমাৰ যেটো চিৰাকুটি তাত একো দিয়া নাই। আৰু আমাৰ যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিছিল তাত দিছিল যে মানে পুঁজি আবণ্টন দিছে না নাই, আৰু 16 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসালয়ত কিমান পুঁজি আবণ্টন দিছে নাই বুলি দিছে। কিন্তু মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ মানে এই এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে, হাফ ডান কাম হৈ আছে। এইবিলাক হাফ ডান কাম আপোনাৰ এনেকুৱা হাফ ডান কাম হৈ আছে, আৰু সেই কামটো 2013 চনত আৰম্ভ হৈছিল। 2021 চনলৈকে কামটো চলি আছে। 21 চনত আনকমপ্লিট বিল এটা সাবমিট কৰা হৈছে। উইদিন দি 16 চনৰ পৰা মই বিচাৰিছোঁ, তে 16 চনৰ পিছততো কাম চলি আছে। 19তো আপোনাৰ তেওঁ উদ্যোগ কৰিছে 19 চনত, কিন্তু 21 চনত আনকমপ্লিট বিল তেওঁক দিয়া হৈছে। কিন্তু এই কামটো এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ কৰা নাই, এনেকুৱা হৈ আছে। ইমান ধুনীয়া এখন বিল্ডিং কামটো হোৱা নাই। এইবিলাক বিল্ডিং এনেকুৱা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থৈ পেলাই ঠিকাদাৰজন
গুচি গৈছে। এই ডিপাৰ্টমেণ্টক মই বহুবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াতে বাইদেউ এজনী আছে ডাইৰেক্টৰ নেকি, তেখেতকো মই লগ ধৰিছিলোঁ, কথা কৈছোঁ, কিন্তু কোনো সদুত্তৰ পোৱা নাই বা এই কামটো কৰাৰ কোনো সদ ইচ্ছা কৰা নাই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে মই বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা অনুন্নত অঞ্চলত, একদম ভিতৰুৱা অঞ্চল য'ত 100% কৃষিজীৱী মানুহ, তাত মানুহৰ কৃষকৰ পশুধনৰ ইমানেই মানে বেমাৰ আজাৰ হয়, আৰু সেই বেমাৰ আজাৰ হ'লে যে চিকিৎসা পাব, সেই চিকিৎসা পাবলৈ নাই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে এই বিল্ডিংবিলাক অতি সোনকালে কৰি তাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। এইখিনি মোৰ অনুৰোধ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। মই সদনক জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে আজি কিছুদিনৰ আগতে আমি 161জন ডক্টৰ আমি চিকিৎসক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ APSCয়ে চিলেক্ট কৰাৰ পাছত, আৰু ৰাজ্যখনত যিমান ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰ এতিয়াও নিযুক্তি নোপোৱাকৈ আছে তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত আমি গম পালোঁ যে প্ৰায় 600 আছে। গতিকে সেই 600 ভেটেৰিনেৰিয়ানক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ইতিমধ্যে ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ। ডক্টৰৰ সংখ্যা কম আছিল, আৰু মই জনাত মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে যে 2জন ডক্টৰৰ কথা দিয়াৰ কথা কৈছে, এজন ডক্টৰ তাত দেখা নাই বুলি কৈছে। গতিকে এই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিম। আৰু বাকী চিৰাকুটি, আপুনি চিৰাকুটি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছে নেকি? তো চিৰাকুটি ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি গড় কাপ্তানি বিভাগৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু এই কামৰ বাবে ইতিমধ্যে 64.28 লাখ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল। গতিকে বিষয়টো আপুনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। এতিয়া আমি অনুসন্ধান কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। হয়, ৰাজ্যখনত বহু চিকিৎসালয় আছে, ডিছপেঞ্চেৰী আছে, চাব চেণ্টাৰ আছে। ইয়াৰ কাম আমি RIDFৰ জৰিয়তে আমি কৰিছিলোঁ। তাৰে কিছু ঠাইত কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ল, আৰু সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি বহুখিনি ব্যৱস্থা আমি এইবাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ চিধাকৈ প্ৰশ্নটো কৰক। চিধা চিধি কৈছোঁ, মানে এটা টাইম ডাউন কৰি দিয়ক যে ইমান দিনত কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, এটা টাইম দিয়ক। চাওক, পশু চিকিৎসা বিভাগটো এটা পুৰণি বিভাগ। 1906 চনতেই পশু চিকিৎসা বিভাগটো আমাৰ ৰাজ্যখনত হৈছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আপোনালোকে জানে যে এটা সময়ত এই বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে বহুত দুৰ্নীতিও হৈছিল, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগো আহিছিল। গতিকে বিভাগটো আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, বিভাগটো গতিশীল কৰি, কাৰণ কেটল পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, যদিও কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, বাঢ়িছে, আৰু সেইকাৰণে আমি নতুন ডক্টৰ আৰু VFA নতুনকৈ নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যিটো সময়ৰ কথা কৈছে, আমি শীঘ্ৰে আজি সময়টো দি দিম, আকৌ পিছৰ এছেম্বলিত আপুনি ক'ব যে ইমান সময়ত আপুনি কথা দিছিলে। গতিকে অলপ মোক চাই ল'ব দিয়ক, গোটেই বিষয়টো আপুনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে, সময় নিদিওঁ, যিমান শীঘ্ৰে পাৰোঁ এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, শ্ৰী ৰফিকুল ইছলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্ন আছিল বিভিন্ন চিটছ যি কৃষি বিভাগৰ পৰা কৃষকসকলক দিয়া হয়, ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেধৰণৰ বীজ দিয়ে? মন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰ দিছে যে এইখিনি চাৰ্টিফাইড কৰি উন্নত মানৰ বীজ দিয়া হয়, কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে কৃষকসকলে এই বীজবিলাক বহুত সময় তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ নকৰে, ইয়াৰ উন্নত মানৰ নোহোৱাৰ কাৰণে। যেতিয়া বীজ উৎপন্ন যদি ইয়াৰ যদি বেছি নহয়, আল্টিমেটলি গৈ তেখেতসকলে সেইটো বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰে, বজাৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে বা আৰু কিবা কৰে। বজাৰৰ পৰা কিনি আনি সেই তেখেতসকলে হাইব্ৰিড বুলি লিখা থাকে, কিন্তু খেতি কৰাৰ পিছত সেইটো হাইব্ৰিড নহয়। যিমান হ'ব লাগে যে 25 মন 30 মন বিঘাত হ'ব, সেইটো গৈ 10, 12, 15 মন যেতিয়া হয়, আল্টিমেটলি কৃষকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰে। তো চাৰ্টিফাইড বুলি লিখা আছে, চাৰ্টিফাইড হয়তো কৰে, তাতে টেগো লগোৱা থাকে যে এইটো চাৰ্টিফাইড কোম্পানীৰ পৰা আহে, গোটেইখিনি ঠিকেই আছে, কিন্তু এই বীজবিলাক সাধাৰণতে এনেকুৱা সমস্যা ওলায় আৰু কৃষকসকলে এইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰে, কেতিয়াবা পেলাই দিয়ে, বিক্ৰী কৰে, খায়, এনেকুৱা কৰে, আৰু সময়মতে বীজখিনি নাহে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিও মই ৰাতিপুৱা খবৰ লৈছোঁ, মোৰ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন ব্লকত কিছুমান চিটছ এতিয়া গৈ পাইছে,
যেনেকুৱা মাকৈ হয় ক'ব হয়তো যে মাকৈ বছৰত 2টা খেতি কৰে, এতিয়া মাকৈ কাটিবহে 15 দিনৰ ভিতৰত, কিন্তু মাকৈৰ গুটি এতিয়া গৈ পাইছে, এতিয়া হয়তো ক'ব যেটো গৰমৰ ছিজনৰ কাৰণে, কিন্তু সেই অঞ্চলত জানো বৰপাটা বা বিভিন্ন অঞ্চলত গৰমৰ ছিজনত মাকৈ খেতি কৰে। ধান এতিয়া লগাইছে, বড়ো ধান যিবিলাক আপোনাৰ হাইব্ৰিড পেডি যেটো গৈ ধানৰ বীজ গৈ পাইছে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন হোৱা নাই, কিন্তু মানুহে ধান চান লগালে, এতিয়া কঠীয়া পাতিব লাগিব, উঠাব লাগিব, ধান খেতি কৰিব লাগিব। কুৱেশ্যনটো কৰক, আপুনি কি কৰিব লাগে একেলগে 2টা শেষ কৰি দিওঁ, মই সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টাৰীত নাও। তো সময়মতে বীজ গৈ নাপায় আৰু কিছুমান বীজ লগালে পতা নোলায়, উন্নত মানৰ নহয়, যদিও টেগ লগোৱা থাকে, এই এটা সমস্যা। দ্বিতীয়তে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা মই যেটো সুধিছিলো, ইউৰিয়া যেটো সমস্যা গোটেই অসমতে আছে, কিছু পৰিমাণতে দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া বৰপেটা এটা মানদক্ষ মহোদয় সিন্ডিকেট চলিছে, ইউৰিয়াৰ এলোকেশন যেটো দিয়ে মাৰ্কেটিং বোৰ্ড দিয়া হৈছে এতিয়া, বা আৰু কিছুমান হোলসেলাৰ আছিল তেখেতসকলে দিয়ে, ৰিটেইলাৰ বিলাকে যদি 20 বস্তা পাব লগা আছে, তেখেতক বোলে তোমাক 50 বেগ দিম, পাৰ বেগত 100 বা 200 টকা দিব লাগিব। কেইজনমান বিষয়া মই নাম ল'ব পাৰিম, মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো আপুনি ইনকুৱাৰী কৰক, বৰপেটা লাল হৈ গৈছে তেখেতসকলে পইচা কালেকশ্যন কৰি, আৰু এই গোটেইখিনি কৃষকৰ ওপৰত গৈ আছে। যেতিয়া 20 বস্তাৰ জায়গাত 50 বস্তা তেখেতক এলটমেন্ট দি আছে, পাৰ বেগ তেখেতসকলে 100-200 টকা লৈ এলটমেন্টটো দি আছে, আৰু এইখিনি এই ৰিটেইলাৰ খিনি গৈ কৃষকৰ পৰা এই পইচাখিনি উঠায়, আৰু কোম্পানীয়ে টেগিং দিয়ে। ইউৰিয়াৰ লগত কোম্পানী অতিৰিক্তভাৱে সয়েল নেনো ইউৰিয়া এইবিলাক ইমান গাল লগত জাপি দিয়ে, 266 টকা যেটো ইউৰিয়াৰ দাম, এটো 500-700 টকা 1000 টকাত গৈ ৰিটেইলাৰ কৃষকে চাপাৰাৰ। মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো গোটেই অসমত ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে, এই ইউৰিয়াৰ নামত যেটো ঘোটালা হৈ আছে, সিটছৰ নামত যেটো ঘোটালা হৈ আছে, সময়মতে সিটছ কিয় নাযায় তাৰ কাৰণে, আৰু যিবিলাক এফটিএছ আছে ফিল্ড ট্ৰায়েল ষ্টেচন বিলাক সব অকেজো হৈ আছে, হাউলিত আছে, মোৰ ডৌকাত আছে, ফিল্ড ট্ৰায়েল ষ্টেচন বিলাক অকেজো। সিজন আপোনাৰ ক্লাইমেটৰ কোনো, আমাৰ সাইন্টিস্ট আছে আমাৰ হাতত, কোনো ক্লাইমেটৰ আপোনাৰ এইবিলাক অবজাৰভেশন নহয়, ক্লাইমেট অবজাৰভেশন নকৰাকৈ সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সিটছ দিয়া হয়, ক্ষতি হয়। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছো। হ'ব, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্য ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কেইটামান কথা কৈছে, তাৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক সদনক মই জনাবলৈ পালে মই সুখী হ'ম যে আমি যিবিলাক সিট দিওঁ, আমাৰ 2টা এজেঞ্চিয়ে দিয়ে, এটা হৈছে আসাম সিট কৰ্পোৰেশ্যন আৰু আনটো NSC নেশ্যনেল সিট কৰ্পোৰেশ্যন, এই 2টাই দিয়ে, আৰু আমি পেকেজ অফ প্ৰেক্টিচ ফ'ল' কৰোঁ যিখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়ে, আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ পৰা লওঁ, কাৰণ এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে। যোৱাবাৰ মাৰ্চ মাহতেই বাৰিষা আহিল, বানপানী আহিল, গতিকে তেনেবোৰ পৰিস্থিতিত আমি অলপ সাল সলনি কৰিছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ আমি টাইমলি যাতে সিটবিলাক দিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেইমতে হৈছে। যোৱা বছৰ মই দৃঢ়তাৰ দাবী কৰিব পাৰোঁ যে টাইমলি সিট পাইছে, টাইমলি লিংক কম্পনেণ্ট পাইছে, আগতে যিখিনি হোৱা নাছিল। এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমাৰ সিট চাৰ্টিফিকেশ্যন এজেঞ্চি আছে, যিটো আস্কা বুলি কোৱা হয়, এতিয়া নামটো সলনি হৈছে অশোকা, আৰু তাত লিখা থাকে, তাত স্পষ্ট লিখা থাকে, কিন্তু কথা হৈছে যেতিয়া সিটবিলাক ইয়াৰ পৰা লয়, টাইমলি সেইবিলাক তেওঁলোকে খেতি পথাৰত নেমেলে, নকৰে কাম সেই সময়ত। কাৰণ গোৱালপাৰাত তেনেকুৱা আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ, গোৱালপাৰাত আমি এনকুৱাৰী কৰিলোঁ, আৰু ৰাজ্যখনৰ কেইবাঠাইতো যেতিয়া বাতৰিত এই কথাবোৰ সম্প্ৰচাৰ হয়, তেতিয়াই লগে লগে মই এনকুৱাৰী দিওঁ, এনকুৱাৰীৰ পিছত গম পাওঁ যে টাইমলি তেওঁলোকে শ্বয়িংটো কৰা নাই, যাৰ কাৰণে ইল কম হয়। আৰু যোৱা বছৰ তেনেকৈ শ্বিলঙনিত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কিছু কৰা হৈছিল, সেইখিনি দিয়াৰ পিছত নোলাল, সেই কথাটো মই লাষ্ট সদনতে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ। গতিকে তথাপি তেখেতে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে এইখিনিৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিম। আৰু অন্যহাতে তেখেতে এই লাল হৈ যোৱাৰ কথা কৈছে, আমাৰ ৰমেন কলিতা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে নাইপিয়া হাত চাই থাকিলে কেতিয়াবা গাটো ৰঙা হৈ যায়, মানে লাল হয়, কিন্তু আচ্ছা পইচা লৈ এতিয়া গোটেইখিনি ঠিক আছে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এইটো ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিবৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত সবিস্তাৰে এই কথাবোৰ প্ৰকাশ হৈছিল, তেতিয়া এই কোম্পানীবিলাকৰ লগতো আলোচনা কৰিছিল, কোম্পানীবিলাকক যথেষ্ট তাগিদা দিয়া হৈছিল
তাৰপিছত এতিয়া গোটেই কামখিনি আমি নতুন SOP কৰি এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডক এইখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ দিছোঁ। কিন্তু আজি সদনক মই জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে ইউৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নেনো ইউৰিয়া যদি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ 1500 ml bottle of nano urea is equivalent to 45 kg bag of granular urea. গতিকে নেনো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি তেনেকুৱা তাত কিবা হৈছিল সেইখিনি আমি ডেফিনেটলি আমি চাম তেনেকুৱা কিবা খা খবৰ থাকিলে আমি অলপ অনুসন্ধান কৰি আমি ব্যৱস্থা আমি নিশ্চয় ল'ম। গতিকে মই ধন্যবাদ। ভৱিষ্যতৰ দিনত মই সকলো সন্মানীয় সদস্যৰ মই সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ যাতে চিটবিলাক যাওঁতে অলপ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচবিলাকত যাতে খবৰ ৰাখে আৰু প্ৰকৃত খেতিয়কে যাতে পায় সেইটো দৃষ্টিগোচৰ দিব। ধন্যবাদ। আব্দুল ৰছিদ স্যার সৰু এটা কথা ৰৈ গৈছে নালাগে হৈছে আৰু আপুনি যি আছে লিখি দি দিয়ক আৰু কথা পাতিবলৈ তেখেতক সাইন্টিস্ট বিলাক বহি আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ফিল্ড ট্ৰায়েল চেণ্টাৰ বিলাক মানে আপোনাৰ জহি কৰি গৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন জাগাত। এটা আপুনি পৰামৰ্শ দি দিব ক্লাইমেট এসেস কৰক আৰু সময়মতে সিডস বিলাক দিয়াৰ কাৰণে এটো নিশ্চিত কৰক কৃষকসকল লাভৱান হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে ঠিকই কৈছে কিছুমান এতিয়া বতৰদবাত আমাৰ সিট ফাৰ্মখনকে একাংশ লোকে মানে তাতে সেইখিনি এনক্ৰচমেণ্ট আমি উঠাবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ য'ত এনেকুৱা হৈছে আমি খুব ড্ৰাষ্টিক আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিক আমি নিশ্চয় ক'ম যাতে এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোক জড়িত হৈ কামখিনি কৰে কৃষকক যাতে ছাপোৰ্ট দিয়ে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া একদম স্পেচিফিক প্ৰশ্নৰ সাপ্লিমেন্টারি কৰক উত্তৰ চিত এটা কথা স্পষ্টভাৱে লিখিছে যে ইউৰিয়া যিখিনি এলটমেণ্ট হয় তাৰে 40% আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ জৰিয়তে ৰিটেইলৰ জৰিয়তে ফাৰ্মাৰ তাত যায় আৰু 60% কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ এজেণ্টৰ জৰিয়তে ফাৰ্মাৰলৈ দিয়ে। আৰু এই কথাখিনিয়ে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেৰি এছঅপিত এই কথাটো চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত হৈছে। এতিয়া মোৰ আশংকা মোৰ সন্দেহ হৈছে যে এই এছঅপিৰ কাৰণে সরকারের ভুল নীতির কারণে আমার রফিকুল ইসলাম ডাঙ্গুরে যেটা কৈছে ফার্টিলাইজারের যেটা স্ক্যাম সরকারের ভুল এসওপির কারণে স্ক্যাম হবলৈ পারে। আপনি কিয় ভুল নীতি বুলি কব ইয়াত আপনি কি ধৰণৰ সেন্স লাগে এটো কৈ দিও কি হলে ভাল হয়। কোম্পানি হইছে ঠিকাদার নহয় আপুনি এতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰক যে ইয়াৰ সলনি কিবা কৰিব পাৰে না কি কৰিব পাৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কুৱেশ্যনটো কৰক। ফার্টিলাইজার আসাম এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ডক দিয়ক মার্কেটিং বোর্ডে তেওঁলোকৰ ৰিটেইলাৰৰ জৰিয়তে ফাৰ্মাৰক দিয়ক কাৰণ গোৱালপাৰা জিলাতে যদি উদাহৰণ যে গোৱালপাৰা জিলাত 13 জন এনেকুৱা কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিযুক্ত ডিলাৰ আছে তেওঁলোকে 60% এলোকেশন পাই আছে আৰু আসাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ 270 জন ৰিটেইলাৰ আছে। এই 270 জনে যিখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ পায় তাতকৈ বহুত বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ পায় এই কোম্পানীৰ 13 জনে আৰু তেওঁলোকৰ যেটো ডিস্ট্রিবিউশন তেওঁলোকৰ আপুনি কি বিচাৰে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰাতি 10টা অৰ্থাৎ মাৰ্কেট কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰি ৰাতিৰ যেটো আধাৰ লিংকত এইটো সেল দেখাব লাগে তেওঁলোকে ৰাতি 10টা বজাত তেওঁলোকে পেপাৰত এডজাস্ট কৰে। গতে এই গোটেইখিনি কথা ইনকোয়ারি কৰি উলাই পৰিব আৰু এই যেটো কৰাপশন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোম্পানী ঠিকাদাৰক যেটো সাবসিডাইজ যেটো ফার্টিলাইজার সাবসিডাইজ ফার্টিলাইজারক কোম্পানি বা ঠিকাদারক ফার্মারক দিয়ার যেটো অধিকার এসওপির দ্বারা দিয়া হয়েছে সেইটো বাতিল কৰি গোটেইখিনি ফার্টিলাইজার এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ডক দিয়ক এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ডৰ যিবিলাক ৰিটেইলাৰ আছে সেইবিলাকৰ যেটো ফার্মারক দিয়ক। এই যেটো আমাৰ বিভিন্ন জনৰ যেটো আকাংক্ষা আমি কেতিয়াবা সন্দেহ হয় যে কৰবাত বিভাগৰ বিষয়া মন্ত্ৰী জড়িত নেকি এই স্ক্যামত এই আমাক এই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চাওক যোৱা সময়ছোৱাত ফাৰ্টিলাইজাৰ বিতৰণক লৈ যিবিলাক আমাৰ সদনত আলোচনা হৈছে বা বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে এই গোটেই কথাবোৰ থ্ৰেড বেয়াৰ আলোচনাৰ অন্তত নতুন এছঅপি কৰি এই কামখিনি কৰা হৈছে আৰু মই জনাত এনেকুৱা বৰ্তমান অৱস্থাত হোৱা নাই। তথাপিও সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ সদনৰ মজিয়াত যেতিয়া কৰিছে আমি চাম বস্তুটো তেনেকুৱা যদি কিবা হৈছে এইখিনি আৰু আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। মই আকৌ কৈছো যে আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে নেনো ইউৰিয়া ইকুইভেলেন্ট গতিকে নেনো ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে এই অভিযোগবোৰ আহিবই নোৱাৰে। ঠিক ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 মোহাম্মদ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া কনিষ্ঠ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
অসমৰ বিদেশী সমস্যা এটা অত্যন্ত জটিল আৰু পুৰণি সমস্যা হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে আইনগতভাৱে অসম চুক্তি 5 নম্বৰ দফা যিখিনি ফিক্স কৰা হৈছিল অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে আৰু সেইখিনিত 1971 24 মাৰ্চ এটো ফিক্স কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেটো কা আনিলে কেবৰ জৰিয়তে কা লৈ আনা হ'ল আমি দেখিছোঁ যে কাৰ জৰিয়তে যেটো ফিক্স কৰিলে বিদেশী নাগৰিকত্ব পোৱাৰ যেটো ভিত্তি বছৰ ফিক্স কৰিলে 2014 চনৰ 31 ডিসেম্বৰ এই দুটা বিষয় যে অসম চুক্তিৰ বৈধতাটো আছে অসম চুক্তিৰ হাৰ্ট বুলি কোৱা 5 নম্বৰ দফা যেটো বিদেশী চিনাক্তকৰণ বহিষ্কৰণ প্ৰক্ৰিয়া এই বস্তুটো এতিয়া আছে নে কাৰটো আছে এই যেটো এটা টাসেল আমাৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাৰ জৰিয়তে আশু স্টেট গভৰ্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন্ড আদার্স অর্গানাইজেশন আছিল গোটেইখিনি মিলি যেটো ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ল সেই আলোচনাৰ জৰিয়তে যেটো ভিত্তি বছৰ হ'ল পাৰ্লামেন্টত পাছ কৰা হ'ল সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 সেকশন 6 এমেন্ডমেন্ট কৰা হ'ল 6A ইনসার্ট কৰা হ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লামেন্টে আইন প্ৰণয়ন কৰিলে তো প্ৰেজেন্টলি দুটা আইনৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা আইনৰ মাজত এতিয়া এটা কন্ট্ৰাডিক্ট হৈ আছে এই কন্ট্ৰাডিক্টৰ বিষয়ে আমাৰ অসমৰ যেহেতু বিদেশী এটা সমস্যা এই সমস্যাটা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এই কাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ঘটিক হিচাপত লৈছে বা কাৰ যদি আমাৰ গোটেই অসম চুক্তিৰ বিৰোধী হৈ গৈছে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1955 ৰ সেকশন 6A মানে কন্ট্ৰাডিক্ট হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ করণীয় কি আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট এইটো বিষয় লৈ যদিও এইটো কাৰটো এটা সেন্ট্রাল বিষয় কিন্তু অসম চুক্তিটো এমেন্ডমেন্ট কৰি সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 টো এমেন্ড কৰা হৈছে হেতু তো একটা সেন্ট্রাল এক্ট হেতু পার্লামেন্টত পাস হয়েছে দুটা পার্লামেন্টত কন্ট্রাডিক্ট এক্টৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰিভেল কৰিব আৰু কোনটো আমি অসমৰ চৰকাৰে কোনটো লগ দিম অসমৰ ছাত্ৰক অসম চুক্তিক লগ দিম নে কাক লগ দিম এটি স্পষ্ট কৰিব অনারেবল মিনিস্টার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ ৰাজ্যখনত যি বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰৰ দাবীত গণ আন্দোলন হৈছিল গণ আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতি অসম চুক্তি হৈছিল আৰু এই অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এখন কমিটিও কৰি দিছে য'ত চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 4 গৰাকীকৈ সভাপতি সম্পাদক আৰু উপদেষ্টা তেওঁলোক এই কমিটিৰ সদস্য আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰি আছো অনাগত দিনত আমি নিশ্চয় সঠিক বাটেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু সিটিজেনশিপ এক্ট তেখেতে নিজেই কৈছে সন্মানীয় সদস্যগৰাকী এইটো এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা এখন আইন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয় সেই বিষয়খিনিও আমি আলোচনা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ সে কমল লেকচাৰ দে পুৰস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আছে কুৱেশ্যন লগত আমাৰ যেটো আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আছিল যে আমাৰ অসম চৰকাৰখন আল্টিমেটলি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে এই বিষয় লৈ অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব আমাৰ অসমৰ যেটো সেন্টিমেন্ট বিদেশী বহিষ্কৰণৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া চিনাক্তকৰণৰ বহিষ্কৰণৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু এটা কথা বিদেশীক কাৰণে ৰেড কাৰ্পেট পাৰি দিয়া যেটো টোটাল এটা কন্ট্ৰাডিক্ট বিষয় এই বিষয়ে অসম চৰকাৰ অস্পষ্ট অসম চৰকাৰ কাৰ ফেভাৰ কৰি আছে না অসম চুক্তিক মানে বৈধতাৰ নাকচ কৰি আছে কোনটো কৰে তাত স্পষ্ট কৰিব লাগে এক নম্বৰ লগত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো 6 নম্বৰ দফা বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে হাই লেভেল কমিটি বনোৱা হ'ল হাই লেভেল কমিটিৰ ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰা হ'ল দিল্লীলৈ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে একচেপ্ট নকৰিলে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে হেতু ৰিসিভ কৰিলে ৰিসিভ কৰাৰ পিছলৈকে আজিলৈকে সেই 6 নম্বৰ দফা আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰায় 44টা ধাৰা ব্যাহত হৈছে আমাৰ 6 নম্বৰ ধাৰাৰ জৰিয়তে এই যিখিনি ভাৰতৰ সংবিধানৰ 44টা ধাৰা আৰু আমাৰ 6 নম্বৰ দফাৰ যেটো ৰিকমেন্ডেশন এই ৰিকমেন্ডেশনৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লৈ আছে স্পষ্ট অনারেবল মিনিস্টার মাননীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কত সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি কৰি দিছিলে য'ত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্য অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী আছে সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও আছে
6 নম্বৰ দফা সম্পৰ্কত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলোঁ। আজি কিছুদিনৰ আগত দিছে। আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আকৌ পুনৰ আমি এক বৈঠকত মিলিত হৈ এই বিষয়ে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই সম্পৰ্কত মই কৈছোঁ, যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা হৈছে, সেয়েহে সেই বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে মতামত দিয়াৰ কৰ্তৃত্ব নাই। ধন্যবাদ। কমলাক্ষদেৱ পুৰোহিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, IMDT এক্ট বাতিলৰ কাৰণে 2005 মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এখন কেছ কৰিছিলে। একৰ্ডিংলি এই কেছৰ ভাৰ্ডিক্ট যিটো আহিছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়, তাতে ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছিল যে ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্সপালশ্যন এক্ট 1950 এই এক্টটো লাগু কৰিবৰ কাৰণে, এই এক্টটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আজিলৈ আপোনালোকে এই এক্টটো কাৰ্যকৰী কৰা নাই, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা, কাইজ বিগামে পলিটিকেল এটা ইস্যু। আপোনালোকৰ হিন্দু বেংগলী কেইটা আপোনালোকৰ ভোটাৰ হয়, সেইকেইটা আপোনালোকে ভোট দিয়ে, আপোনালোকে এইটো এটা ইস্যু হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে। ইলেকশ্যন আহিলেই কিবা কা আচলতে কথাটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, কা দি কেনে এজন মানুহৰ লাভ নহয়। কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ, বাংলাদেশ গৈছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাংলাদেশ গৈ এক্টখন আমি চালোঁ, আপোনালোকে যিমান ক্লজ লগাইছে এই এক্টটো দি কি কৰিলে, আমাৰ মাজত এটা বিভেদ সৃষ্টি কৰিলে, নাথিং হেল্প। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি 14 পিছতে কিবা ইনচিডেণ্ট নহ'ব নেকি? 15, 16, 17, 18, 19 ইনচিডেণ্ট হৈছে। তো এই এক্টটো কাৰ কাৰণে হৈছে? মানুহৰ কাৰণে হোৱা নাই, এক্টটো হোৱা নাই। এইটো কাৰণে মই আজি অধ্যক্ষ মহোদয় 1 মিনিট, আজি আধাৰ কাৰ্ডত প্ৰায় 29 লক্ষ মানুহৰ নাম নাই, মেক্সিমাম হিন্দু বেংগলী মানুহকেইটা। এই যিকেইটা মানুহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাব পৰা নাই, এই মানুহকেইটা যে কোনো চাকৰি মানে পেঞ্চন নাপায়, এই যে এটা হেবক সৃষ্টি হৈছে, আপোনালোকে এইটোলৈ একো হেৰি নকৰে, কোনো পাত্তাই নিদিয়ে একো কথা। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেণ্ডটো ক্লিয়াৰ কৰক, যিকেইটা আপোনালোকে ভোট দিয়ে সেইকেইটাৰ ইছ্যুকেইটা আপুনি ৰিজল্ভ নকৰে। এইটো কাৰণে এইখিনি ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাম। চাওক, এই কথাখিনি কাকো আক্ৰমণ নকৰাকৈ মই আলোচনাৰ সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছিল, দিল্লীতো আছিল, আৰু সেই সময়তেই বিদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ কাৰণে ৰাস্তা খুলি দিয়া হৈছিল বাংলাদেশৰ পৰা, যাৰ কাৰণে অসম আন্দোলন হ'ল, যাৰ কাৰণে 855 জন ৰাজ্যখনত শ্বহীদ হ'ল। গতিকে আৰু আপোনালোকে জানে যে IMDT আইনৰ কথা এতিয়া কৈছে, হয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়, কাৰণ IMDT আইনখন অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মেইন বেৰিয়াৰ আছে, আৰু সেই IMDT আইনখন মহামান্য আদালতে বাতিলৰ হুকুম দিয়াৰ পিছত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰো জন্ম হ'ল, আপোনালোকে এই কথাখিনি জানেই। গতিকে এই কথাখিনি আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ, আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত আমি কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই। আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এখন বিদেশীমুক্ত অসম আৰু ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 45, শ্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকা। হ'ব, হৈছে, জবাব দিলে। নাই তেওঁ উত্তৰ দিলে, মন্ত্ৰীয়ে হৈছে যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈ গ'ল। শ্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, এইখিনি উত্তৰটো যিটো পাব লাগিছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তৰ কিন্তু নাপাওঁ, আচলতে বিভেদকামী এক্ট আনা হয়, আল্টিমেটলি বিলকেইটা আইনত পৰিণত হয়, কিন্তু পৰিণত হোৱাৰ পিছতে যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমত, এই গভৰ্ণমেণ্টে গম পায় এটা পলিটিকেল ইছ্যু একটা টাইমত আমি চাওঁ ষ্টেটৰ পৰা কোনোবা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা ভোটৰ কাৰণে ৰাজনীতি নকৰিব, আল্টিমেটলি এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰি কেনে যাতে অসমত যাতে এটা গঢ় দিব পাৰি, অসমত যাতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা যায়। আপোনালোকে নোৱাৰে, আপোনালোকৰ পলিটিক্স এইকেইটা যে প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব লাগে, উত্তৰটি মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো উত্তৰ পাব লাগিছিল, আজি 29 লক্ষ মানুহ হেৰি হোৱা নাই। ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো 29 লক্ষ মানুহ ভিতৰত চব ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰে, সদনৰ ভিতৰত কেনেকৈ ডিচিশ্যন দিব? কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে
পেনশন পোৱা নাই প্লিজ আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো নেক্সট কোৱেশ্চন আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে এইটো ভাষণ ডিবেট নহয় এইটো ডিবেট নহয় ডিবেট এইটো ডিবেট নহয় আপুনি কিয় কৈ আছে আৰে আপোনালোকে মানে আকৌ মই একশন ললে আকৌ বেয়া পাব দিস ইজ নট এ ডিবেট কোৱেশ্চন আৱাৰ ইউ হ্যাভ অলৰেডি আস্কড সাপ্লিমেন্টারি মিনিস্টার রেসপন্ডেড এগুলো একটা স্পেশাল ডিসকাশন লাগে আপনি নোটিস দিও আপনি নোটিস দিও অনারেবল মিনিস্টার আবা প্লিজ সাইলেন্ট প্লিজ আপোনালোককো বিদেশী ভোট লাগে নহয় জানো সেইকাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বিজেপিকো বিদেশী ভোট লাগে সেইকাৰণে চিঞৰ বাখৰ নহয় জানো উত্তৰ হ'বলৈ নিদিয়ে অনারেবল এমএলএ অধ্যক্ষ মহোদয় মানে এই প্ৰশ্নটো অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভাত মই আগতে এবাৰ এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ এতিয়া প্ৰশ্নৰ যিটো উত্তৰ দিছে মই উত্তৰটো পাইছোঁ আৰু এই উত্তৰ যিটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছে মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মানে পাই পেলাই আচৰিত হৈছোঁ কেলৈ আচৰিত হৈছোঁ যে এই যিটো মাটি বাছ আস্থানৰ কাৰণে যিটো মাটি এই মাটিটো 1996 পিৰিয়ডতে দিয়া আৰু তাত ASCCয়ে তাত এটা ঘৰ এইটো মানে পৰ্তুগীজ টাইপৰ আৰ্হিৰ এটা ঘৰ তাত বনাইছিলে আৰ্কিটেকচাৰ হতুৱাই ডিজাইন কৰাই মেলি সুন্দৰকৈ এটা তাত ঘৰ বনাইছিলে আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো আছিলে এতিয়া ইয়াত উত্তৰটো দিয়া হৈছে যে 2003 চনত এই মাটিটো এটা ৰিসৰ্ট বনাবৰ কাৰণে নিমিত্তে আবণ্টন দিয়া হৈছিল কিন্তু সেইটো মাটিটো ASCCৰ সেইটো মাটি তাত ASCCৰ এটা ষ্টেচন আছে তাত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এটা পৰ্তুগীজ আৰ্হিৰ এটা ঘৰ ধুনীয়া ঘৰ আছে তাত অইন ঘৰ কোনো নাছিলে আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে যে উক্ত ৰিজৰ্টত নিগমৰ এটা টিকেট কাউণ্টাৰ স্থাপন কৰা হয় তাৰমানে আপোনালোকে নিজৰ মাটিটো বা নিজৰ ঘৰটো নাইকিয়া কৰি পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয় তাত এই ৰিজৰ্টৰ এটা ৰুম লৈ পেলাই তাত এটা কাউণ্টাৰ খুলিছে বুলি পেলাই ইয়াত উত্তৰটো দিছে এইটোতো একদম ভুল কথা এইটো একদম ভুল হৈছে এইটো কাৰণ তাত ASCCৰ এটা বাছ আস্থান তাত নতুন বাছ আস্থান তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে এতিয়া তাত আকৌ ৰিসৰ্টৰ পৰা এটা কাউণ্টাৰ লৈ পেলাই তাত বহি থকা কথাটো কোৱাটো এইটোতো ভুল হৈছে এক নম্বৰ দ্বিতীয়টো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এই চুক্তি অনুসাৰে পৰিবহণ নিগমে নিৰ্মাণৰ খৰচ হিচাপে সৰ্বোচ্চ 25 লাখ টকা এই গগৈক অনুদান দিয়ে এতিয়া ASCCয়ে তাত কিবা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 25 লাখ টকা দিয়াটো হয় নেকি এইটো 2003 দিয়া বুলি কৈছে ন তাৰ পিছত হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় লাষ্টটো মানে মই জনাব বিচাৰিছো ইয়াত এটা অধ্যক্ষ মহোদয় কেছ যিটো মত উত্তৰ দিছে তাত কৈছে মানে যে 2021 মানে উচ্ছেদৰ এটা নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেইটোত তাত আদালতত দ্বাৰস্থ হয় আৰু তাত বিষয়টো ন্যায়ালয়ত বিবেচনা হৈ আছে কিন্তু মই জনাত অধ্যক্ষ মহোদয় এই কেছটো ভালকে এটেণ্ড কৰা নাই আমাৰ কেছ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ভালকে এটেণ্ড নকৰাৰ কাৰণে বহুত কেছ আমাৰ নষ্ট হৈছে সেইকাৰণে এই কথাকেইটা মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাল ধৰণে জানিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সম্মানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ কৈছে যে হয় যে ইয়াতে এটা ৰিসৰ্ট চলি আছে কিন্তু ৰিসৰ্টটো কেনেকুৱা চলিল ৰিসৰ্টটো 2003 ইংৰাজীত ইয়াতে এটা চুক্তি হৈছে আমাৰ ASTC এই অঞ্চলৰ লগতে এটা চুক্তি কৰি তেওঁলোকে ৰিসৰ্টটো আৰম্ভ কৰিলে 2003ত ৰিসৰ্টটো আৰম্ভ কৰিলে চুক্তিৰ ভিতৰে বিল্ডিংখিনি সোমাই আছে বিল্ডিং দিহে চুক্তিৰ মাটি দিহে চুক্তি ৰিসৰ্টটো এনেকুৱা নহ'ব কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত 2003ত গোটেইখিনি সম্পত্তি ৰিসৰ্টৰ নামত দিলে যে হয় আপুনি 25 লাখ টকা খৰচা কৰি আপুনি বিল্ডিং সাজক আৰু আমাক 5000কেই টোটাল যিটো ইনভেষ্টমেণ্টেৰ 5000কেই মাহিলি দি থাকিব আৰু 3 বছৰ পাছে
10% যিটো ভাড়া এই ভাড়াটো বৃদ্ধি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একেবাৰে সঠিক আপুনি কৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পাছতে গোটেইখিনি চালিজাৰি চাই এইটো এভিকশ্যনের নোটিশ দিয়া হল এভিকশ্যনের নোটিশ দিয়াৰ পাছতে খুব স্বাভাৱিকভাৱেই যিজনে 2003 ইংৰেজীত যিজনে এইটো বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰিসৰ্টখন বনালে তো তেওঁ কোৰ্টলৈকে গ'ল এতিয়া কোৰ্টৰ কথাত আপুনি যি কথাটো উত্থাপন কৰিছে যে হয়তো ভালকেই পাৰ্সুৱেশ্যন হোৱা নাই মই পাৰ্সোনেলি খবৰ ল'ম যে পাৰ্সুৱেশ্যনত কিবা যদি কমি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা চলাই যাম যাতে আমাৰ পক্ষত যাতে আমি ভাৰ্ডিক্টটো আনিব পাৰোঁ ধন্যবাদ এই বাছ ষ্টেচনটো বহুত বহুত পুৰণা বাছ ষ্টেচন আৰু এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচত আছে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একদম জইনত মানে যিটুকুৰা জেগাত যোগ হৈছে সেইটুকুৰা জেগাত এই বাছ ষ্টেচনটো আছে আৰু এইটো বাছ ষ্টেচনত দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে তাৰ পৰা অহা যোৱা কৰে আৰু এতিয়া 4 লেনটো নতুনকৈ তাৰ কাষত মানে হৈছে এতিয়া সেইকাৰণে এই বাছ ষ্টেচনটো আমি নিজেই সেইটোত অহা যোৱা কৰা বাছ ষ্টেচন মানুহবিলাকে ৰাইজে এটা বিৰাট অসুবিধাত ভুগি আছে আৰু এটা প্ৰাইভেট ৰিজৰ্টৰ মাজত গৈ পেলাই কোনো টিকেট কাটিবলৈ তালৈ কোনো নাযায় সেইকাৰণে এই ৰাইজৰ অসুবিধাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে মানে বিশেষ গুৰুত্ব লৈ পেলাই এই বাছ ষ্টেচনটো খোলাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাছ ষ্টেচন কথাটো একেবাৰে সঁচা কিন্তু যেহেতু এইটো 20 বছৰ আগেৰ এটা বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে চলি আছে আমি কিন্তু আমাৰ সরকার আহার পাছতে আমি দায়িত্ব লৈ এভিকশনের কারণে আর আপনি যেনেকুৱা বিচাৰিছে এনেকুৱাই আকৌ পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছিল বাট যেহেতু মহামান্য কোর্টের ওচৰত গৈছে কথাটো তেওঁৰ ভাৰ্ডিক্টেৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আর তার মাজতে যদি কিবা আমি এই অবস্থাত ভাৰ্ডিক্ট আহাৰ পাছতে যদি আমি কিবা কৰিব পাৰো আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিভাগক পঠাই আমি চেষ্টা চলাই ধন্যবাদ কোয়েশ্চন নম্বৰ 46 বিনোদ হাজৰিকা এই অধ্যক্ষ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে absent okay question number 47 Sri Abdul Rahim Ahmed অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই উত্তৰটো পাইছো সেইটো এটা ডাঙৰ তথ্য উত্তৰটোৰ জৰিয়তে আহিছে কথাখিনি আপোনালোকেও জনাটো উচিত কাৰণ মই প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে দৰং জিলাৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পত এইটো বিত্তীয় বৰ্ষত কিমান টকা ধাৰ্য কৰিছে সেইটো হৈছে 5 কোটি আৰু সৰ্বমুঠ তাতে মোকলাই দিছে এতিয়ালৈকে 9,52,93,348 টকা আৰু এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা চৰকাৰে পাইছে 1,11,50,248 টকা গতিকে আমি আটাইও জানো চাই যে কৃষি প্ৰকল্প এটাত এনেকুৱা নহয় কেৱল গাইজনীৰ বাদে যে সেইকেইটা টাইম লাগিব পাৰে গাখীৰ দিওঁতে কিন্তু বাকী কৃষি এটা প্ৰকল্পত খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰিবলৈ এনেকুৱা নহয় যে 2-4 বছৰ হাল মাৰোতে লাগিব মাটিখিনি ঠিক কৰোতে লাগিব তাৰ পিছত উৎপাদন হ'ব যত 9.5 কোটি টকাৰ ওপৰত ব্যয় কৰি মাত্ৰ 1,11,00,000 টকা পাইছে গতিকে এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা কোটি কোটি এই ৰাজহ খৰচ কৰি আমাৰ অসমৰ কি লাভ হৈছে আমি দেখিছো আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত তেখেতক কেবিনেট মৰ্যাদা দিছে তাতে এসি ৰুম লৈছে এস্কৰ্ট লৈ তেখেতে অহা যোৱা কৰিছে এইটো ঠিক আছে আমি ভাল পাইছো কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ কি লাভ হৈছে এই প্ৰকল্পটো চৰকাৰে চলাই ৰাখি এনেকে কোটি কোটি টকাৰ মানে হৰাত পাতিব নে ইয়াৰ দ্বাৰা কিবা চৰকাৰৰ লাভ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ লাভ অহাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ হাতত তেনেকুৱা কিবা এটা পৰিকল্পনা আছে নেকি এইটো উত্তৰ মই জানিব খুজিছো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা যেতিয়াই কিবা এটা চৰকাৰে ভাল কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াই তেনেধৰণৰ কথাবোৰ
আমাৰ বিৰোধী দলৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে উত্থাপন কৰে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন যে আমাৰ ৰাজ্যখন দেশৰ অগ্ৰণী 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ যিটো কৃষি প্ৰকল্প গৰুখুঁটিৰ এইটো এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট আছিল। আৰু পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্য চেয়াৰমেন হিচাপে লৈ এখন তাত কমিটিও আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ফাংচন কৰি আছে। গছ পুলি এটা ৰুলেই তাৰ পৰা ফল পোৱা নাযায়, ইয়াৰ কাৰণে সময় লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আমি আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে NDDBৰ লগত বুজাবুজি কৰি যাতে ৰাজ্যখনত দৈনন্দিন 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি ধন তাত আবণ্টন দি গিৰ গাই গৰু ক্ৰয় কৰা হৈছিল, গিৰ গাই ক্ৰয় কৰা হৈছিল, সেই তথ্য আমি সবিস্তাৰে ইয়াত আমি দাখিল কৰিছোঁ। আৰু 300 গৰু আমি আনিছিলোঁ গিৰ গাই, কিন্তু গৰুখিনি উন্নত জাতৰ নহয় বুলি আমাক চিকিৎসকসকলে কোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আমি আশা কৰা ধৰণৰ গাখীৰ নাপাম বুলি কোৱাৰ পাছত গৰুবিলাক কিছু গৰু ঘূৰাই দিয়া হৈছে। মানে সেই গৰুখিনি ঘূৰাই দিয়া হৈছে না, আৰে ঘূৰাই দিয়া হৈছে, সেইখিনি গৰু ঘূৰাই দিয়া হৈছে, ইয়াত ৰখা হোৱা নাই। সেই গৰু ঘূৰাই দিয়া 300 গৰু ঘূৰাই দিয়া হৈছে। নাই, সেইখিনি দায়িত্ব NDDBয়ে বহন কৰিছে। NDDBয়ে ৰিস্ক লৈ আনিছিলে আৰু NDDBয়ে বহন কৰিছে। প্লিজ উত্তৰটো শুনি লওক। মানে ইয়াত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে উত্তৰ দিছে, কিন্তু মই 1 মিনিট কথা এটা ক'বলৈ মন্ত্ৰী একেলগে উত্তৰ দিলে নহ'ব। মই সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আমি দাখিল কৰিছোঁ। বৰ্তমান তাত কি কি আছে, কিমান গৰু আছে, তাত বিষয়া কিমান জড়িত হৈ আছে, তাত কিমান কাম কৰা লোক নিয়োজিত হৈ আছে, এই গোটেই তথ্যখিনি আজি ইয়াত আমি দাখিল কৰিছোঁ সদনৰ মজিয়াত। নাই, তাত অকল গৰু পালন হোৱা নাই নহয়, তাত অন্যান্য খেতি হৈ আছে, অকল গৰু পালনে হোৱা নাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আব্দুল সেকেন্ড সাপ্লিমেন্ট প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ভাল কাম এটা হাতত লৈছে, গতিকে ভাল কামত আমিও চৰকাৰক সমৰ্থন দিম। কিন্তু ইয়াতে তথ্যই কথা কৈ আছে যে ৯.৫ কোটি টকাৰ ওপৰত এটা বছৰত খৰচ কৰিছে আৰু পাইছে মাত্ৰ 1,11 লাখ টকা। কাৰণ আপোনালোকে জানে না, মই বুজিছো কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কিমান খৰচ আছে, ডিটেইলছ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে গম পাব। হ'ব, আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক। প্ৰশ্নটো হৈছে যে গৰু খুঁটিত যিখিনি মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেইখিনিতো বিদেশী এজনো ওলাব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে শুনক, আজি অসমৰ GDPত এটা উল্লেখনীয় অৰিহণা যোগায় এই কৃষি কৰ্মত জড়িত থকা মানুহখিনিয়ে। তাতে হাজাৰ কুইণ্টল এই মানুহখিনি যিখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ'ল, তেওঁলোকে হাজাৰ কুইণ্টল তেওঁলোকে ধান উৎপাদন কৰিছিলে, তেওঁলোকে খাদ্য শস্য সৰিয়হ উৎপাদন কৰিছিলে, তেওঁলোকে চব্জি উৎপাদন কৰিছিলে আৰু এটা ডাঙৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে অসমত। গতিকে সেই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰি দি আৰু 9.৫ কোটি টকা পালে। গতিকে মই ক'ব খুজিছো, যদি তাতে এজনো বিদেশী নোলাল, গতিকে এই প্ৰকল্পটো গোটেই গৰু খুঁটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা সেই পৰিয়ালসমূহক এই প্ৰকল্পটো চমজাই দিব চৰকাৰে নোৱাৰে নেকি? এইটো উত্তৰ মই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আচল কথা আচলতে ক'ৰবাত, কথাটো আচল ক'ৰবাত, আপুনি উত্তৰটো দিয়ক। মানে এতিয়া কথা হ'ল যে ইতিমধ্যে সুপৰিকল্পিতভাৱে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগে তাত কাম কৰি আছে আৰু আমি নিশ্চিত যে ইয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ কৃষক উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, মই ভুল তথ্যৰে সন্মানীয় সদস্যগৰাকীক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে কৈছে 9 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। মই প্ৰেছ মিট পাতি পেলাই এই যে সমালোচনাবিলাক এটা সম্প্ৰদায়ৰ কেইজনমান বিধায়কে পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ কৰি আছে, মই 9 কোটি টকাৰ 5 কোটি টকা যে জমা আছে
বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ পৰ্যন্ত দি দিছো। ধন্যবাদ আৰু আৰু শুনক হ'ব ডিবেট নহয় আৰু শুনক কিয় নিদিয়ে এয়া তথ্য দিম মই। থ্যাংক ইউ আজি কাঠ মোচনত এয়া তথ্য নেক্সট কোৱেশ্চন Question number 48. Question number 48. Please, Honorable Parliamentary Affairs. Honorable Parliamentary Affairs Minister. মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে? এটা কথা কওঁ, এটা কথা মই নকৰে নহ'ব। Please, please, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিবা ক'ব খুজিছে? Please, এটা ক'ব দিয়ক। please, Minister. ঠিক আছে দাদা, এটা কথা কিন্তু কওঁ, মই গৰুখুটিৰ Honorable Minister ক'ব বেলেগ কথা, কিন্তু মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যি এস্কৰ্ট পাইলটৰ কথা কৈছে, চিকিউৰিটিৰ কথা কৈছে, পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক 2007 চনত তেতিয়া চৰকাৰে দিছিলে। কিয় দিছিলে বাৰু সকলোৱে জানে, কিন্তু এই গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এস্কৰ্ট পাইলট পোৱা নাই। তেখেতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিলে, আক্ৰমণৰ কাৰণে তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিছিলে। মাননীয় সদস্যগৰাকীক মই কথাটো জনাই থলো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হ'ব হ'ব হৈছে নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুত আক্ৰমণ হোৱা মানুহৰ কিন্তু চিকিউৰিটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মন্ত্রীর হয় বিধায়ক হ'ব হ'ব নাই 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 হৈছে হৈছে চাওক চাওক আপুনি বহক আপুনি বহক আপুনি বহক নালাগে চাওক চাওক 48 question number 48 হ'ব হৈছে হৈছে question number 48 মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ অলপ আগতে উত্তৰ দিওঁতে এষাৰ ভাল কথা কৈছে যে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এই ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ 5 নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত কৰা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য, সেই কথাবোৰ খালি এনেই আমি মুখেৰে কৈ থাকিলে নহ'ব, আমাৰ আন্তৰিকতা লাগিব, হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ লাগিব। এতিয়া ছাৰ এই কথাখিনি কৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে যে সাব ডিভিজনাল এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আলপতি তেতিয়া আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা নাযায়, অথচ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰে এবছৰ আগত 15 লাখ টকাৰ ইষ্টিমেট দিছিলে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে। যদি ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা নাযায়, কিয় ইষ্টিমেট দিছিলে? 2 নম্বৰ, ঠিক আছে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা নাযায়, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইমান টকাৰ অভাৱ নেকি যে এটা নতুনকৈ সাব ডিভিজনাল এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ তাত দৰমহা দিওঁতে প্ৰতি মাহতে কেইবা লাখ টকা খৰচ হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইজে নাপায়, তেওঁলোকে বৰপেটা টাউনত থাকে। 2 নম্বৰ, নলেজ চেণ্টাৰ, মই জানো এডিঅ' ৱাইজ কৰে, ইয়াতে ক'লে যে এভাইলেবিলিটি অফ ডিপাৰ্টমেণ্টেল লেণ্ড থাকিলেহে হ'ব। হোৱাট ইজ দিছ ছাৰ?
সবতেতো এগ্রিকালচারের ডিপার্টমেন্টাল ল্যান্ড নাই the department should approach us. We are the public representative. If there is no land, we will arrange the land. If there is higher production, agricultural production, knowledge center should be there. 3 number, sir, go down. এটি অসম কেনেকে 5 নম্বৰত যাব? Go down. আজি মন্দিয়াত go down, তাৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰত মানুহে লৈ যাব লাগে। যি সিডৰ কথা কৈছে, হাৰৰ কথা কৈছে। কাৰণ 5খন নদী, জিওগ্রাফিক্যাল টেরাইন ইজ ডিফিকাল্ট। তে মন্ত্রী মহোদয় মই প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আছে, তেখেতে ইমিডিয়েট বলে হয় আমার এই মানুহখিনি অন্তত যাতে গো ডাউনলৈ ঠিকাদারে এতিয়া 50 কিলোমিটার দূৰত দিয়ে, যাতে জেগাত দিয়ে, তেতিয়া কষ্ট অফ প্রোডাকশন কমি যাব। 3 নম্বৰ, স্যার আমাৰ যেটো পটেটো প্ৰডাকশনৰ কথা কৈছে, মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিছে, এইবোৰতো আৰু বিষয়াসকলে দিছে, মই তাৰে প্ৰতিনিধি। 16 চনত আমি হিসাব কৰো কিমান বিঘা, প্রতি বিঘাত কিমান কুইন্টল, উই গেট দি রিজাল্ট। 30 লাখ মেট্রিক টন আলু প্রডিউস হয়েছিল, কিন্তু কম দাম হওয়ার কারণে মই অলপ কথাটো রেজ করলো। সরকারে কি করলে, তেতিয়া মার্কেটিং বোর্ডক দিলে যে তোমালোকে কিনা, মাত্র 5 কোটি টাকা দিলে, দিনত প্রায় 1000 ট্রাক আলু আহিব লাগে, আহে মাত্র 10 ট্রাক বা 15 ট্রাক, তেওঁলোকৰ ইমান ক্যাপাসিটি নাই। গতিকে প্রায় 29 লাখ মেট্রিক টন আলু পচি গল। এতিয়া স্যার কথাটো হল, তেতিয়াই রিপোর্ট দিছিলে যে আমার স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি নাই, তাৰপিছত আমাৰ এনেকুৱা পচি গল। গতিকে পিছৰ বছৰবোৰত ভাল ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে স্যার, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারিটি কৰক। জাস্ট সেইকাৰণে এইটো ৰিপ্লাই দি দিয়া হৈ গল, আপুনি এতিয়া সাপ্লিমেন্টারিটি কৰক। এতিয়া স্যার এই বছৰো 4 লাখ মেট্রিক টন তাত হৈছে। তেখেতে কৈছে যে এইবোৰ কম দিন থাকে। দিস আর অল রং রিপ্লাইজ। মই সেইকাৰণে কৈছো আন্তৰিকতা লাগিব, কাৰণ আমাৰ তাৰে কৃষকে না না সেইকাৰণে আপুনি সাপ্লিমেন্টারিটি কৰক। স্যার 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 বাকি মন্ত্রী ডাঙৰীয়াক আপুনি সাজেশন দি দিব, বেলেগে আপুনি কি বিচাৰে। হয় হয়, মই কৈ ইনিচিয়েটিভ লোৱাটো। এতিয়া 4 লাখ মেট্রিক টন আলু আমাৰ কৃষকে বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজ নি ৰাখে। বিষয়ে কলে নহব নহয় যে এইবোৰ ৰাখিব নোৱাৰি। এতিয়া মই বিচাৰিছো আমাৰ এই মন্ত্ৰী মহোদয়ে আন্তৰিকতাৰ সৈতে কাম কৰক, তেতিয়াহে অসমখন অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মানে উন্নত 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত যাব। 16 চনত ৰিপৰ্ট দি আছে 2টা কোল্ড স্টোরেজ লাগে, নাই হোৱা। 2 নম্বৰ, আরে বহুত নম্বৰ খুদিলে আপুনি অলৰেডি। প্ৰতিটো প্ৰডিউসাৰ খিনিয়ে যাতে লোকসান ভৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে ফুড প্ৰসেসিং মিনিষ্ট্রি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ তাত সাবসিডিৰ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ কৃষকখিনিক সেই ব্যৱস্থাটো অন্তত কৰিব পাৰে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লোকসান ভৰিবলগীয়া নহয়। প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কেইটামান বিষয় কৈছে। তেখেতে কথাখিনি এনেদৰে উত্থাপন কৰিছে যেন আমি আন্তৰিকতাবিহীনভাৱে কাম কৰি আছো আৰু বিষয়াৰ ওপৰত কেৱল নিৰ্ভৰ কৰি আছো, কিন্তু আমি বিষয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলা মানুহ নহয়। আমি জানো যে এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এ সায়েন্স। গতিকে নিজেও জানি বুজি লৈ পেলাই বিভাগটো গতিশীল কৰিবৰ কাৰণে, কৃষকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো। মই অনুভৱ কৰিছো, কাৰণ মই ডাইৰেক্টৰগৰাকীৰ পৰা জানিছো হৰ্টিকালচাৰ বিভাগৰ, চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিল। তেখেতে কৈছিল যে ইয়াত কোল্ড ষ্টৰেজ কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি। আমাৰ HMNES যি আঁচনি আছে, এই HMNESৰ 50% সাবসিডিৰে কোল্ড ষ্টৰেজ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। তেখেতে 2জন ব্যৱসায়ীকো লৈ গৈছিল আৰু বুজাই দিছিল ডাইৰেক্টৰে কেনেকে কামখিনি হ'ব লাগে, কিদৰে 50% সাবসিডি পাব। 5 কোটি টকাৰ হ'ব, বহুত ডাঙৰ নহয়, সৰু হ'ব, 2টা লাগে 3টা লাগে, কিন্তু কিবা ৰহস্যজনক কাৰণত পিছত আৰু কিয়া হৈ নুঠিল, বিধায়কো নাহিল আৰু কিয় ব্যৱসায়ো নাহিল। এতিয়া কথা হৈছে দলগাঁৱত আমাৰ এটা কোল্ড ষ্টৰেজ হৈছে, এইটো ডাঙৰ কোল্ড ষ্টৰেজ। আজি কেইমাহমানৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 6 গাঁৱত এটা কোল্ড ষ্টৰেজ স্থাপন কৰিছে। গতিকে এনেধৰণে কোল্ড ষ্টৰেজ ঠাই বিশেষে হৈছে আৰু আমি গুৰুত্ব দিছো কোল্ড ৰুম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেখেতে যি জাতৰ খেতি তাত কৰা বুলি কৈছে, আৰু সেই জাতৰ খেতি বেছি দিন তাত যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় তাত ৰাখিব পাৰে বুলি কৈছে, এই কথাটো সত্য নহয়। দেখা গৈছে যে পোকৰাজ জাতৰ যিটো আলু, এইটো অতি ডাঙৰ হয় আৰু কম সময়তে বজাৰৰ বাবে বিক্ৰীৰ বাবে নিব পাৰি, কিন্তু ই 2 মাহতকৈ তাত ষ্টৰেজ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই আলুটো তাত ৰাখিব নোৱাৰে। অত্যন্ত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, প্ৰডাকশ্যন হৈছে। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,
আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকে জানে যে MSP আজি পেডিত দিছে আৰু অন্য কি মাষ্টাৰ্ড আৰু কি দিব পাৰি সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰত আমি এইখিনি কৰিব পাৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতে যোৱাকালিও আমাৰ এখন মিটিং হৈছিল তাত ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছিল আৰু নন্দিতা গাৰুছা ডাঙৰীয়ানী আছে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কোঅপাৰেশ্যন বিভাগৰ জৰিয়তে কেতবোৰ নিৰ্দেশ দিছে যাতে প্ৰত্যেক ঠাইতেই তেনেধৰণৰ গোডাউন প্ৰতিখন পঞ্চায়তত হয় আৰু তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতে আমি প্ৰতি পঞ্চায়ত 7 বিঘাকৈ মাটি আমি তাত ৰাখিবৰ কাৰণে তাত আমি যোৱাকালি এটা আলোচনাও কৰিছো আৰু সেইখিনি হলে তাত তেনেধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও হ'ব গোডাউন হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা যাব গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে য'ত প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ে আজি সন্মানীয় সদস্যগৰাকী তাত প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িছে কিন্তু অত্যাধিক মাত্ৰাত তাত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাৰ ফলত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নহয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে থ্যাংক ইউ হৈছে ৰিপ্লাই দিলে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰে কিন্তু আমি ভৱিষ্যতে কৃষকৰ স্বাৰ্থ যাতে সুৰক্ষিত হয় আমি নিশ্চয় কাম কৰিম অকল তাত বুলিয়ে নহয় থ্যাংক ইউ কৃষকসকলক বদনামী কৰা হৈছে থ্যাংক ইউ কৃষকসকলে হাঁহ নাপায় হাঁহৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে Honorable Minister, please sit down. Honorable Minister. আপুনি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰক এই বস্তুখিনি Questioner আৰু কিবা সুধিব খুজিছে Questioner কিবা সুধিব খুজিছে প্লিজ না এইটো কুৱেশ্যনৰ আৰু ৰিপ্লাই দিয়া মানুহৰ মই ছাৰ স্পেচিফিক তিনিটা কথাই যে তেখেতে আন্তৰিকতা নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে দুখ পাইছে যদি আন্তৰিকতা থাকিলেহেঁতেন 16 চনতে এই ৰিপৰ্ট মানে আন্তৰিকতাৰ কি উত্তৰ দিব তেখেতে আপুনি বেলেগ কিবা যদি স্পেচিফিক আছে কওক স্পষ্টীকৰণ দিছে এইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট নহয় সেইটো আপুনি কেনেকৈ দেখা পাব 2 নম্বৰ ছাৰ যিটো হাৰৰ কথা কৈছে আপুনি কি কৰাটো বিচাৰে এতিয়া মই বিচাৰিছো ছাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা আশ্বাস বিচাৰিছো যে আলপতিত সাব ডিভিজনাল এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰক ইন ভিউ অফ দি হাইয়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন সাব ডিভিজন অফিচ এগ্ৰিকালচাৰ অনলি ডাইৰেক্ট আপুনি এইটো কৈ দিলে আৰু দুটা ইস্যু আছে মানে সমষ্টিভিত্তিক সাব ডিভিজনেল অফিচ হ'ব বুলি আমি আশ্বাস দিব নোৱাৰো কিন্তু তাত যিটো নলেজ চেণ্টাৰ হ'ব নলেজ চেণ্টাৰ হ'ব ঠিক নলেজ চেণ্টাৰটোকে আমি কাৰ্যালয় ঠিক আছে উত্তৰ দিলে থ্যাংক ইউ কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 শ্ৰী অমিয় কুমাৰ ভূঞা আলুৰ খেতিয়ক আপুনি বেলেগত বহি পালে কওক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে খেতিয়কসকলে অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰ লোৱা বুলি যিটো কৈছে হয় সেইখিনি উঠাই লওক নহলে ইনকুৱাৰী কৰি আমাক এটা ৰিপৰ্ট দিয়ক নহলে সকলোকে ইন জেনেৰেল কৰি দিয়া হলতো গতিকে সকলো খেতিয়কে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ অত্যাধিক কৰে মিনিমামটো কৰিব লাগিব সেই কথাটো তথ্য আছে যদি আমাক দিয়ক আৰু নহলে আজি এই কথাখিনি আপুনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে ঠিকেই চিন্তা কৰিছে যিটো হলে আমাৰ খেতিয়কৰ লোকচান হ'ব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল আজি কিছুদিনৰ আগতে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইমতে চিফ ছেক্ৰেটাৰী লেভেলত এখন মিটিং হৈ ইয়াৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ধন্যবাদ ব্যৱহাৰ কৰিছে মই কৈছো মই সকলো ঠাইতে নহয় অমিয় কুমাৰ সকলো ঠাইতে আপুনি যি উত্তৰ দিব বেছি ইউজ কৰিব অনাৰেবল মেম্বাৰ হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ হাৰেই নাপায় বিচাৰি মাইক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদন প্লিজ সকলো এজেণ্টক সমানে সমানে দিব লাগে মই মাননীয় অসম সাইলেণ্ট প্লিজ মই মাননীয় অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলো এতিয়ালৈকে অসম চুক্তি কিমান সংখ্যক দফা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে 100%। উত্তৰটো মই যিটো পাইছো যথাযথ নহয় মই ভাবো এতিয়ালৈকে বহু দফা 100% ৰূপায়ণ কৰা হৈছে গতিকে বিষয়াসকলে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মিছলিড কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তীত মই মন্ত্ৰীক লগ পাই ব্যক্তিগতভাৱে জানিব বিচাৰিম আৰু মই জানিব বিচাৰিছিলো যে শ্বহীদ পৰিয়াল গুলিবিদ্ধ নিৰ্যাতিত তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কি কৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ এই চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তি পোৱাৰ সুবিধা নাই বা তেওঁলোকৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নাই
বাকীসকলক কিবা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি? এই ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ যথাযথ উত্তৰ পোৱা নাই। মই মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যোগেদি মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যাতে যিসকলৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নাই সকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হয়। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 2 এতিয়া যোৱা 10 মাৰ্চ 2023 তাৰিখত বহা কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে নিম্নোক্ত মঞ্জুৰী দুটা অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আলোচনা কৰিবলৈ বাছনি কৰাৰ লগতে বাকী মঞ্জুৰীসমূহ ক্ৰমে অনুসাৰে আলোচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই হিচাপে আজি মঞ্জুৰী দুটাৰ ভিতৰত প্ৰথমে মঞ্জুৰী নং 48 কৃষি ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেইকাৰণে কৃষিৰ ওপৰত আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু লগতে তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ মানে কাট মোচনৰ এটা প্ৰস্তাৱ আছে। মই মানে কাট মোচনৰ প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই তাৰ আগতে 1 মিনিট আপোনাক এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি বাতৰি কাকতত ওলাইছে যে মেট্ৰিকৰ 3 দিন আগতেও প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছিল। সেই গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা সদনত আলোচনা আপুনি সময় দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চয় আমি নটিচ দিলে। মঞ্জুৰী নম্বৰ 48 দাবীৰ নাম কৃষি। এই অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন প্ৰস্তাৱ কৃষি ছাৰ মোক স্যার কথাটা মিনিস্টারে মুভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এটোতো হিদিনাই কিবা কৰিলে আজিতো ডিসকাশনে মাত্ৰ অলৰেডি তেখেতে মানে কিবা কৰিলে আত্মসনা হা স্যার আচ্ছা স্যার ঠিক ঠিক আছে আমাৰ অনাৰেবল লিডাৰে যেটো কৈছে আৰু এই যে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা সংক্ৰান্ত নাই অলৰেডি হল কথা আৰু এইটো লৈ আগতে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে স্যাৰ অসমৰ ৰাইজে চাই আছে স্যাৰ নাই হিতলে নোটিছ দিয়ক আমি আলোচনা কৰি ফলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি এলপি আপুনি কি এটা ষ্টেটমেন্ট দিব লাগে যে কি হৈছে কি হোৱা নাই মানুহৰ মাজত বিৰাট ভয় উত্থাপন কৰিলে বিৰাট হেৰি হৈছে স্যাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত এইটো কাৰণে হয় এইটো লৈ এটা ষ্টেটমেন্ট মেট্ৰিকৰ ওপৰত আচলতে এটা ষ্টেটমেন্ট লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন লাগে স্যাৰ মেট্ৰিকৰ পেপাৰ লিকৰ ওপৰত এটা ষ্টেটমেন্ট লাগে বহক এইটো সিদ্ধান্ত অলৰেডি এলপি এই বিষয়ে উত্থাপন কৰিলে মই ৰেছপন্ড দিলো বহক না আৰু না মানে কি আরে এনেকুৱা নহয় বাবা বহক না মানে ষ্টেটমেন্ট দিব নেকি এটোৰ ওপৰত আরে বহক না ষ্টেটমেন্ট দিব নেকি এটোৰ ওপৰত কোনটোৰ ওপৰত মানে এই আকৌ এখন পেপাৰ লিক হোৱা বুলি ইতিমধ্যে অলৰেডি এই বিষয়ত উত্থাপন কৰিলে মই নটিছৰ কথা ক'লো ইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি ফেলে ঠিক সিদ্ধান্ত লৈ ল'ম একেলগে বহি ফেলে আলোচনা কৰিব এইটো বিষয় ঠিক আছে এটা সবৰ কাৰণে এতিয়া মই মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে মই প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজো যে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালছোৱাত কেতবোৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ মঞ্জুৰী নং 48 কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক অতিৰিক্ত 128.22 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে আচ্ছা তেখেতে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলে আৰু তেখেতৰ যেটো প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱত আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে অন্যান্য সকলৰ এটা মানে কাটমচনা আছে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 2022-23 চনৰ মঞ্জুৰীৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ তালিকা 92 পৰা 95 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সমগ্ৰ 128.22 লাখ টকাৰ পৰা 100 টকা হ্ৰাস কৰা হওক অৰ্থাৎ সমুদায় পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰী 128.22 লাখ টকাৰ 100 টকাৰ হ্ৰাস কৰা হওক অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ভাস্কৰ বৰুৱা হয় ডিসকাশন হ'ব আগতে মানে সকলো মই উত্থাপন কৰিবলৈ দিওঁ এতিয়া হাফিজ বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ আছে এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি হাফিজ বছিৰ আহমেদ প্ৰমুখ্যে আমি বাকী স্বাক্ষৰকাৰী সদস্যসকলে প্ৰস্তাৱ কৰোঁ যে 2022-23 চনৰ মঞ্জুৰীৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ তালিকাৰ 92 পৰা 95 পৃষ্ঠালৈকে থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সমগ্ৰ 128.22 লাখ টকাৰ পৰা 100 টকা হ্ৰাস কৰা হোক
অৰ্থাৎ সমুদায় পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ 128.22 লাখ টকা 100 টকাৰে হ্ৰাস কৰা হোক। ধন্যবাদ। শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। 2022-23 চনৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ তালিকাৰ 92-95 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সমগ্ৰ 128.22 লাখ টকাৰ পৰা 100 টকা হ্ৰাস কৰা হোক, অৰ্থাৎ সমুদায় পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি 128.22 লাখ টকা 100 টকাৰে হ্ৰাস কৰা হোক। ধন্যবাদ। শ্ৰী অখিল গগৈ। 2022-23 চনৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ তালিকাৰ 92 পৰা 95 পৃষ্ঠাত থকা কৃষি শিতানৰ 48 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সমগ্ৰ 128.22 লাখ টকাৰ পৰা 100 টকা হ্ৰাস কৰা হোক, অৰ্থাৎ সমুদায় পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ 128.22 লাখ টকা 100 টকাৰে হ্ৰাস কৰা হোক। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আলোচনাৰ বাবে লোৱা হৈছে প্ৰথমতে শ্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই কাটমোচনৰ মই বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথম মই আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰীৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ কৃষকসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ পানী। এটা সময়তো আমাৰ ফ্লাড হয়, দ্বিতীয়তে আমাৰ ইৰিগেশ্যন। এতিয়া ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ গভীৰ নলীনাদ, আজি জন্মৰ পৰাই দেখিছোঁ গভীৰ নলীনাদ কাটমোচনৰ সমৰ্থন মই কথা কৈছোঁ। আমাৰ গভীৰ নলীনাদ বহাইছে, কিন্তু গভীৰ নলীনাদসমূহ বিভিন্ন সময়ত শুকাই যায়। এতিয়াও বিভিন্ন আমি ঠাইত দেখিছোঁ ছ'লাৰ পাম্পৰ যোগেদি আমাৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু বেছিভাগেই এবছৰমান চলাৰ পাছত সেইটো অচল হৈ যায়। ইয়াৰ বাবে মই নিজে এজন খেতিয়ক হিচাপে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনত যথেষ্ট আমাৰ পানী আছে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ পৰা পানী আনি আমাৰ কৃষকসকলক যদি আমি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক এটা ডিকেড জোৰা আমাক পৰিকল্পনা লাগিব। এইটো হঠাতে এবছৰ দুবছৰত হোৱাৰ কাম নহয় আৰু অতি ব্যয়বহুল এটা কাম। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যদি আমি চেনেল কাটি আমাৰ খেতি পথাৰসমূহত যদি আমি পানী দিব পাৰোঁ, তেতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ যেনেকৈ আমাক খেতিৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন লাগে আমি সেই প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম। গতিকে ইৰিগেশ্যনটো আমাৰ প্ৰথম। দ্বিতীয়তে হৈছে, আজি এটা কথা খুব ভাল লাগিলে, আমাৰ মেনিয়ৰৰ কথা ওলাইছে, আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াও আমাক কৈছে কিছুমান কথা, কিন্তু তাৰ লগত মই এটা সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেক ফেমিলিক আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কওঁ, নিজেও এটা সংকল্প আমি ল'ব লাগে যে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত একোটা অৰ্গেনিক পিট হ'ব লাগে। এই অৰ্গেনিক পিটবিলাক যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, লাহে লাহে ছিকিমৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ৰাজ্যখন এটা সময়ত আমাৰ মেনিয়ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি জৈৱিক সাৰত এখন জৈৱিক ষ্টেট হিচাপে আমাৰ লাহে লাহে আমি এইটো কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সময় লাগিব। আৰু ধানৰ যিটো আমি আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণতো খেতিয়কৰ আমাৰ যি ইনকাম দুগুণৰ কথা কৈছে, এই ইনকামটো দুগুণ এনেই আমি মুখেৰে কৈছোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ এই কামটো কিন্তু আমাৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ প্ৰথম বটলনেক হৈছে আমাৰ এতিয়া আমি ধান আমি খেতি কৰিছোঁ, কিন্তু ধানৰ আমি খাদ্য হিচাপে আমি যিটো চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইয়াক বীজলৈ আমি ৰূপান্তৰিত কৰোঁ, এতিয়া আমাৰ যিটো অসম ৰাইচ ইনষ্টিটিউট, আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ইনষ্টিটিউটলৈ নিবৰ কাৰণে আমাক স্বীকৃতি দিলে, তাৰ বাবে মই চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এতিয়া যিবিলাক আমাৰ এতিয়া লাৱণ্য নামৰ এটা চাউল হৈছে, এই চাউলবিলাক মানে ইয়াত বহুত ধৰণৰ উপাদান আছে, ডায়েবেটিক ফ্ৰেণ্ডলি, ইয়াত পটাছিয়াম, কেলছিয়াম, বিভিন্ন ধৰণৰ আইৰণ ইয়াত সমাহিত এবিধ চাউল, এবিধ ধান তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিবলৈ এতিয়া আমাক কমাৰ্চিয়েলি তেখেতসকলে এৰি দিব। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমি এইটো যদি আমি ব্ৰেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ, চাউল হিচাপে নাখায়, এইটো যদি আমি এটা মেডিচিনেল ভেলু থকা বা এইখিনি যিখিনি আমাৰ ডায়েবেটিক ফ্ৰেণ্ডলি বা অন্যান্য অসুখৰ কাৰণে কামত অহা আমি যদি চাউল হিচাপে আমি বিক্ৰী কৰোঁ, তেতিয়া 30 টকা কিলোৰ ঠাইত বা 50 টকা কিলোৰ ঠাইত মানুহে 200 টকাকৈ পাব। এনেকৈ ধৰণে আমি এই দিশত যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ সন্মুখতে আছে, বা এই দিশত আমি সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগে। ইয়াৰ লগতে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ তামোল, পাণ, বিলাহী, অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অন্যান্য পেৰিছেবল কিছুমান আমাৰ শাক পাচলি বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ উৎপাদন হৈছে। এই উৎপাদনৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা কোৱা হৈছে। এই কোল্ড ষ্ট'ৰেজ কিন্তু আমাক
বহুত বেছিকৈ লাগে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে আমাক এখন এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট লাগে কাৰণ আমাৰ এতিয়া মই দেখিছোঁ আমাৰ নগাবাদ অঞ্চলত বৰহুলা তাত বিভিন্ন ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে তাত ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা বড়োলেণ্ডতে হওক আমাৰ অমিতাৰ খেতি কৰিছে বিভিন্ন বহুত অমিতা হয় কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ বজাৰ নাই গতিকে আমাৰ যদি এখন এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট যদি আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টে বা সমষ্টিয়ে তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেতিৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে তেওঁলোকৰ অন্ততঃ বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো সমস্যা নাই কোনোবা আমাৰ তাৰ মাজৰে কিছুমান ল'ৰাই ধৰক কেৰি কৰি আনি সেই বজাৰ দিলে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি এটা আহিলে গতিকে আমাৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ যিখন আমি যদি এখন বজাৰ আমি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ উদ্যান শস্য বিশেষকৈ ধানৰ লগতে ধানৰ আমাৰ এটা সমস্যা মোটামুটি সমাধান হৈছে যে আমি কৃষক এটা দাম পাইছে কিন্তু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ম যে কৃষকৰ যিটো দাম আজি 2040 টকা আমাৰ পাইছে কৃষকে আৰু পোৱা উচিত কাৰণ আজি খেতিৰ যিটো ইনপুট কষ্ট প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত মেনিয়ৰৰ দামেই কওক বা ডিজেলৰ দামেই কওক হাজিৰা কওক বহুত বাঢ়ি গৈছে 2040 টকাত কিন্তু কেতিয়াও আমাৰ কৃষকে নিজকে ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়াও যিসকলে পিয়ৰলি ধান খেতি কৰি আছে গাঁৱৰ মাজত তেওঁলোক কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই চাহৰ বিষয়ে মই 2 লাইন ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ আমাৰ চাহ খেতিৰ লগত প্ৰায় 2.5 লাখ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ গোটেই অসমৰ কুকুৰাঝাৰৰ পৰা লৈ পেলাই শদিয়ালৈকে আমাৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত যদি আমি তেওঁলোকক আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাহৰ মাজত আমি আজি খাচী খেতি হওক তাত অৰ্কিড হওক জালুক হওক এইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে চাহৰ এটা ব্ৰেণ্ডিং ইতিমধ্যে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কেইটামান ছাজেশ্যন দিছোঁ মই আগতেও মই বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ যে আমাৰ চাহৰ এটা ব্ৰেণ্ডিং লাগে অসমৰ চাহখিনি অসমৰ পেকেটত সোমাই বাহিৰৰ চাহ যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমতে আমি পেকেজিং কৰিবৰ কাৰণে যি ডাঙৰ আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক আছে ৱাগ বকৰি আছে টাটা আছে এই ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকক ইয়াত একোটা পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব লাগে আৰু পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইনচেণ্টিভ দিব লাগে আৰু যিটো পাণ্ডু যিটো আমি এতিয়া কথা পাতিছোঁ পাণ্ডু ঘাটটো সেইটো একদম ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ এটা পৰ্টলৈ আমি লৈ যাব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ এক্সপৰ্ট হ'ব এই এক্সপৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকক এটা আমি ইনচেণ্টিভ দিব লাগে যে তোমালোকে পাণ্ডু ঘাটটো ব্যৱহাৰ কৰা পাণ্ডু ঘাটত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এইখিনি সুবিধা দিম কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰৰ যিখিনি ৰেভিনিউ যিখিনি আমাৰ খৰচ হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যিবিলাক আমি টেক্স পাম সেই টেক্সৰ বিনিময়ত সেইখিনি আকৌ আমাৰ মাজলৈ আমাক ঘূৰি আহিব এই চাহৰ এক্সপৰ্টৰ কাৰণে বা আমাৰ অন্যান্য শাক পাচলি এক্সপৰ্টৰ কাৰণে আজি যি আমি নেমু টেঙা আমি এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন আমি সামগ্ৰী আজি আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ এই গোটেই পাণ্ডু ঘাটেদি এইখিনি কৰাখিনি আমাৰ সম্ভৱ ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ আজি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন মই চাইছিলোঁ ইয়াত কথা ক'বলৈ অহাৰ আগতে ইণ্টাৰনেটত গুগলত মই চালোঁ যে মাছত আমাৰ ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্টি আহিছে গাখীৰত আমাৰ অহা নাই কিন্তু গাখীৰো আমাৰ ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি আহিব মাছত আমাৰ ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি আহিব কণীত কিন্তু আমাৰ এতিয়া এখন ডাঙৰ বজাৰ আছে তাত মই চাইছিলোঁ তাত আমাক 50 কোটি কণী লাগে কিন্তু 560 কোটি আমাক তাত আমাক কণীৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে কণীৰ আমি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি উদগনি যোগাব লাগে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে আমাক এটা দিছে 35% ছাবচিডিত আমাক দিছে মই ইয়াতে আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে যাতে এই বস্তুটো আমি সকলো সদস্যই যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ তেতিয়া কণী প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অসমখন আমাৰ ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ অকল ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হোৱাটোৱে আমাৰ টাৰ্গেট আমাৰ হ'ব নালাগে যে ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি অহাৰ লগে লগে অসমখনক আমি কেনেকৈ 5খন ৰাজ্যৰ মাজত আমি গোটেই অসমৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আমি 5খন অগ্ৰণী ৰাজ্য আমি কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ইয়াত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব লাগিব যিটো কৃষি বিপ্লৱৰ কথা হৈছে এই অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ হ'বলৈ হ'লে তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰডাকশ্যনবিলাক আমি বাহিৰলৈ অসমৰ পৰা আমি ৰপ্তানি কৰিবলৈ পাব লাগিব আমাৰ বেলেগ বহিৰ ৰাজ্যলৈ যেনেকৈ আজি চাহখিনি গৈছে সেই চাহৰ লগতে এই বস্তুখিনি যদি আমি যদি পঠাব পাৰোঁ তেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি সবল হ'ব পাৰিম কিন্তু ইয়াৰ লগতে এটা হাতী মানুহৰ সংঘাত মই ক'ব লাগিব কেৰকেটুৱাৰ কথা ক'ব লাগিব বাদৰৰ কথা ক'ব লাগিব আমাৰ মাননীয় বিধায়ক সেইদিনাখন আমি একেলগে আছিলোঁ মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব যে বান্দৰ আৰু কেৰকেটুৱা থাকিব নে মানৱ প্ৰজাতি থাকিব এইটো কি হৈছে আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিত মই বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ কৃষি মন্ত্ৰীৰ লগতো পাতিছোঁ কালিও মই তেখেতৰ লগত পাতিছোঁ আমাৰ তিতাবৰত কি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰত্যেক বছৰে একোখন পথাৰ ধান খেতি নোহোৱা হৈছে কিয়নো প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ হাতী আহি উপদ্ৰৱ কৰিছে আৰু তিতাবৰৰ চাউল আপোনালোকে জানে বিখ্যাত তিতাবৰ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ ধানৰ এইটো এটা গ্ৰেনেৰী কিন্তু এই যে হাতীৰ যিটো সংঘাত
হাতীয়ে যে খাই যে আমাৰ কৃষকে খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে, ইয়াৰ কিন্তু কিবা এটা আজি মই বিধানসভাত এইটো মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যে ধানৰ প্ৰডাকশ্যন আমি বঢ়োৱাৰ কথা যেনেকৈ ভাবিছোঁ, খেতিয়কে বেছি পইচা পোৱাৰ কথা মই যেনেকৈ ভাবিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ হাতীৰ যদি আমি কিবা এটা কণ্ট্ৰল নকৰোঁ, মই ইতিমধ্যে ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ CCF ডাঙৰীয়াৰ লগত যে এটা ডাঙৰ গড় খাৱৈ বনাই আমাৰ যি 60-70টা 80টা আমাৰ হাতী আছে, আমি গড় খাৱৈত যদি অন্ততঃ 6 মাহৰ কাৰণে আমি এৰেষ্ট কৰি থৈ দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক নাকি লগাই আমি থৈ গাঁৱৰ ৰাইজ বা চৰকাৰে আমি যদি খাদ্য আমি তেওঁলোকক যোগান ধৰোঁ, 6 মাহ যদি হাতীখিনি বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া ধানত উপদ্ৰৱ নহ'ব। আৰু 6 মাহৰ মূৰত আমি গেট খুলি হাতীখিনিক আমি উলিয়াই দিলে অন্ততঃ মানুহখিনি শান্তিৰে এটা ধান খেতি কৰিব পাৰিব। মই বিভিন্ন হাতী ধৰা মানুহক লগ পাইছিলোঁ, মোক ক'লে যে এই কথাটো আপুনি উলিয়াওক, হাতীখিনি ধৰিব পাৰিলে আমাৰ এই কামখিনি হ'ব। লগতে আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে গাঁৱৰ কিন্তু ৰাস্তাবিলাক ভাল হোৱাটো অতি জৰুৰী, কাৰণ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া বজাৰলৈ বস্তুবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উলিয়াই আনে, তেতিয়া এই ভগা ৰাস্তাইদি আহোঁতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো ভাল হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গাঁওসমূহৰ যিবোৰ ৰাস্তা আমাৰ ভাগি ছিগি গৈছে, মাৰ্কেট প্লেচলৈকে অন্ততঃ ৰাস্তাখিনি আমাৰ ভাল হোৱাৰ দৰকাৰ। আৰু 2-4টা কথা মোৰ ক'ব ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু মোক যিহেতু ৱাৰ্ণিং দিছে মই এতিয়া আমাৰ মই বান্দৰ আৰু কেৰ্কেটুৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, মানে বান্দৰ আৰু কেৰ্কেটুৱা এই দুবিধ আমাৰ ফৰেষ্ট মানে শিডিউল 2ত পৰে, কিন্তু এটা বান্দৰখিনি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলগীয়া হ'ল। কাজিৰঙাত যিখিনি বান্দৰ আছে সেইখিনি বান্দৰ আৰু ঘৰচীয়া বান্দৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বহুত আছে। এতিয়া কাজিৰঙা বান্দৰ যদি মাৰে তেতিয়া আইনমতে লগে লগে আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছে 2 বছৰ জেল, হাতী বাঘ ভালুক এইবোৰ মাৰিলে 10 বছৰ জেল। গতিকে আমি বান্দৰখিনি ক্লাছিফাই যদি আমি শিডিউল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও হয়তো কিবা এটা ৰাস্তা ওলাব। আৰু কেৰ্কেটুৱাও আমি তেনেকুৱা এটা কি উপায় কৰা যায়, মই এতিয়া বিধানসভাত মোৰ ক'বলৈ দিগদাৰ, কিন্তু চৰকাৰে এটা যদি বিহিত ব্যৱস্থা নকৰে, মানুহৰ ঘৰত তামোল নাৰিকল কিন্তু এতিয়া একো নাই। আৰু আমাৰ ঘৰতো আমি ইমানবোৰ খেতি কৰোঁ, এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিলোঁ। ক'ৰবাৰ পৰা এজাক বান্দৰ আহিলে, কেৰ্কেটুৱা আহিলে, এতিয়া মাৰিবলৈও নিজে মাৰিবও নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিবা এটা উপায় আমি সকলোৱে ভাবি যদি আমি নকৰোঁ, কিন্তু কৃষি খণ্ডখন আমি অগ্ৰসৰ হোৱাতকৈ অনগ্ৰসৰ হোৱাটো খুব স্বাভাৱিক হৈ পেলাই আমাৰ মাজত আহি এই আমাৰ কথাখিনি আমাৰ ওলাইছে। গতিকে হাতী মানুহ আৰু বান্দৰৰ যিখিনি আমাৰ সংঘাত, এই সংঘাতখিনি আমি নাইকিয়া কৰক। আৰু লগতে মই এটা কথা কৈ যাওঁ যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ মাজত যিটো সমন্বয় লাগে, আজি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ সম্বন্ধটো আমি তেনেকৈ নেদেখোঁ, ভেটেৰিনেৰী নেদেখোঁ। এতিয়া গাখীৰ আমি ধৰক 1 লাখ লিটাৰ আমি গাখীৰ উৎপাদন কৰিবলৈ আমি ওলালোঁ। এতিয়া আমাক গৰু আনিলোঁ, এতিয়া গৰুক খুৱাবলৈ এতিয়া মাকৈ লাগিব। এতিয়া মাকৈ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত 2টা আমি মাকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই মাকৈ খেতিখিনি কেনেকৈ কৰিম, গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ভেটেৰিনেৰীৰ এটা আমি কথা আমি পাতিব লাগিব। ধান খেতি কৰিবলৈ গৈছোঁ, ক'ত আমি ৱাটাৰ পাম্প বহাম, কি কৰিম, এই কথাখিনি এগ্ৰিকালচাৰক নোসোধাকৈ যদি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে বহাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, সদায় এই বস্তুটো আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আমাৰ নাই। গতিকে মই আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এই কথাটো কৈ মই ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত যিটো আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে, এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আপোনালোকে আনক। আৰু প্ৰত্যেক এই যিবিলাক কামৰ লগত কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড হৈ থাকে, কেইজন অফিচাৰ বহি পেলাই এটা সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰি পেলাই যদি কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয়কৈ আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। এইখিনিকে ক'লোঁ। আৰু আমাৰ অন্যান্য মোৰ বন্ধুসকল আছে, ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য পদ্মা হাজৰিকা। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে আমি কৃষি বিভাগত কৰ্তন কৰাতকৈ অধিক পুঁজি যোগান দিয়াৰহে প্ৰয়োজন আছে। যে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনত আমি কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী নকৰোঁ আৰু নিবনুৱাসকলক যদি কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নকৰোঁ আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃষি কৰ্ম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সঠিক পৰিকল্পনা লৈ যদি আগ নাবাঢ়ে, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন গঢ় দিয়াৰ সংকল্প লৈছে, ই কেতিয়াও বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব নোৱাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো নকওঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সকলো কাম ভাল কৰিছে বুলি। ইয়াত সংস্কাৰ হ'ব লগা বহু কথা হয়তো আছে, কাৰণ চৰকাৰে আঁচনিখিনি গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আঁচনিখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
যে যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ সাঁকোস্বৰূপ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যদি নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে আঁচনিবিলাক সফল হোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী হোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু নিবনুৱাসকলক আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ইয়াক হয়তো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পৰা নাযাব। সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা যে গাঁও অঞ্চললৈকে যিসকল কৃষি বিভাগৰ আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে, আমাৰ বিষয়া আছে, একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰাটো অলপ অভাৱ দেখা গৈছে। তেওঁলোকক কেনেকৈ কামত লগাব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। মইতো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম তেওঁ প্ৰতি জিলাত এৰাতি কটাওক, তেওঁ গ্ৰাম সেৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডিঅ' জিলা বিষয়া সকলোৰে লগতে দীঘলীয়া সময় তেওঁ আলোচনা কৰক। কোন জিলাত, প্ৰত্যেক জিলাতে কথাবিলাক বেলেগ যে কোন জিলাত আচলতে কি খেতি কৰিব লাগিব, কি উৎপাদন কৰিব লাগিব, তাত কি সমস্যা আছে, বজাৰৰ কি সমস্যা আছে, সাৰৰ কি সমস্যা আছে, যে এই কথাবিলাক যদি বিতংভাৱে আলোচনা কৰে নিশ্চয় কৃষি বিভাগত মই ভাবোঁ যে পৰিৱৰ্তন যথেষ্ট আহিছে। মই এইটো নকওঁ যে কৃষি বিভাগ আগৰ নিচিনা হৈ আছে বুলি, আগতকৈ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে। আৰু ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জিলা ভিত্তিত নিজে উপস্থিত থাকি যদি এক পদক্ষেপ লয় নিশ্চয় আমি আমাৰ যুৱ শক্তিক বিশেষকৈ আকৰ্ষিত কৃষি কৰ্মলৈ কৰিব পাৰিম। নহ'লে বহিৰাজ্যত গৈ যি হাবু ডাবু খোৱাৰ এটা অৱস্থা, হতাশাত ভোগাৰ অৱস্থা, ইয়াক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰতে থাকি পৰিয়ালৰ লগত থাকি নিজৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে সঠিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু লগে লগে আহ্বান জনাইছোঁ যে চিড প্ৰডাকশ্যন, চিড লৈ যিবিলাক কথা হৈ আছে, হয় কিছু সংখ্যক সঁচা যে ভাল চিড সকলো অহা নাই, যে কিছু চিড লৈ কৃষক হতাশ হোৱাটো অপ্ৰিয় সঁচা। গতিকে চিড প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকল আছে, আমাৰ চিড ফাৰ্ম আছে। গতিকে চিড ফাৰ্মত আমি চিড উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যেনেধৰণে পৰিকল্পনা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাটো ক্ষীপ্ৰ গতিৰে হোৱাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে চিড প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ, নহ'লে চিড ছাপ্লাইৰ নামত যিবিলাক কথা বতৰা আহি আছে সেই কথাবিলাক নোহোৱা হ'ব। যিহেতু তামিলনাডুৱে যেনেকৈ বাহিৰৰ চিড নলয়, আমি কিয় অসমখনে ইমানখিনি চিড ফাৰ্ম আছে, আমাৰ বিজ্ঞানী আছে, বিষয়া আছে, কৰ্মচাৰী আছে, যে চিড ফাৰ্মত আমি চিড উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন ভালকৈ থাকিব লাগে। এতিয়া গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কথা কৈছে, সেইখিনি মই দাঙি ধৰিম যে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত উৎপাদন ভবামতে হোৱা নাই। কিয়? যে তাত প্লাউইং ভালকৈ কৰা হৈছে, চিড ভালকৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু ইৰিগেশ্যনটো সোলাৰ ইৰিগেশ্যন তাত 100টা কৰা হৈছে। এতিয়া সোলাৰ ইৰিগেশ্যনত পানী ওলাব কেতিয়া? ৰ'দ ওলালেহে ওলাব। এতিয়া যেতিয়া পানীৰ প্ৰয়োজন ৰ'দ নোলায়। গতিকে আমি ইৰিগেশ্যনটো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। গতিকে দুইটা ফেচিলিটি থকা যে ইলেক্ট্ৰিক লাইনৰ জৰিয়তেও আৰু সোলাৰৰ জৰিয়তেও যদি ইৰিগেশ্যনটো কৰা যায় আমি হয়তো ভাল ফল এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আগে আগে বিধায়ক ডাঙৰীয়াই, ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰিছে যে বজাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ আচলতে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি বজাৰসমূহ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ আমি এতিয়া যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ যে 6-7 টকা কিলোত বেচিব লগা হৈছে, সি কন্যাকাতে হওক গৰুখুটিতে হওক। আমি আলু এতিয়া 6 টকা কিলোত বেচিব লগা হৈছে, কবি আমি 7 টকা কিলোত বেচিব লগা হৈছে। কিন্তু আমি কষ্ট যিমান কৰা যায় যে সেইমতেতো আমি আচলতে বজাৰত উচিত মূল্য পোৱা নাই। যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা পদক্ষেপ লৈছে, ধানৰ মূল্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। যে বহু মাটি চনে আছিল আগতে, যে ধান প্ৰকিউৰমেণ্টৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে যাৰ কাৰণে ধান খেতি কৰি মানুহ উপকৃত হৈছে। কিন্তু আমাৰ শাক চব্জি খেতি কৰি আমি আচলতে বানপানীৰ গৰুখুটিত বানপানীটো দুবাৰকৈ উটুৱাই নিছে। আৰু যিখিনি এতিয়া বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে যে 6-7 টকা কিলোত, গতিকে আমি কেনেকৈ প্ৰফিট কৰিম? গতিকে এইটো এটা মাৰ্কেট ষ্টাডি কৰি
কেনেকৈ বীজবিলাকো যদি সময়মতে যোগান ধৰা যায়, যে বীজো আমাৰ ছাপ্লাই দিওঁতে, ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাওঁতে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এডিঅ' বিলাওঁতে অলপ সময় লয়। এই সময়টো নোলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি? যে বীজটো যদি সঠিক সময়ত আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰকৃত খেতিয়কক যদি আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ, আমি যিটো চিন্তা কৰি আছোঁ যে আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী কোটি কোটি টকাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, যে এই পইচাকেইটা আমাৰ নিজৰ হাতত থাকিবৰ কাৰণে কৃষি বিভাগে মই ভাবোঁ যে আৰু অধ্যয়ন কৰক, বিজ্ঞানীসকলে আৰু অধ্যয়ন কৰক, যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক যদি স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এটা ৰাস্তা আছে, সেইটো হ'ল কৃষি কৰ্ম। আমি ফাৰ্মিং কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি ৰাস্তাত আন্দোলন কৰি লাভ নাই, চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই। যেতিয়ালৈকে আমি কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখনত উৎপাদনমুখী যাত্ৰাটো আমি শক্তিশালী নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ই কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আৰু সংগঠিত ৰূপত কৃষি বিপ্লৱ, সংগঠিত ৰূপত ফাৰ্মিং, আমি গোট বনাই বনাই, যিটো আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মহিলাসকলকো, যে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, যে কিমানটা গোটক আমি আচলতে হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকক ফাৰ্মিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান সফল হৈছোঁ। হয়, আগতকৈ গতিটো ত্বৰান্বিত হৈছে, মই স্বীকাৰ কৰোঁ যে আগৰ চৰকাৰসমূহৰ দিনত যেনেকৈ কৃষি কৰ্মত গুৰুত্বটো প্ৰদান কৰা নাছিল, যেনেকৈ সাৰৰ নামত পেপাৰ নিমিলৰ সেই বাঁহৰ গুড়া ভৰাই দিছিল, আজি সেইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে। নেনো সাৰৰ কথা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে দাঙি ধৰিছে, যিহেতু এৱাৰনেছৰ প্ৰয়োজন আছে, যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক কেনেকৈ আমি যে নেনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আমি তেওঁলোকক বুজাব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মনত সুমুৱাব পাৰোঁ। কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো এটা অৱস্থা হৈছে, আমাৰ কি যেনে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে মেডিকেল হস্পিটেল বনাব লাগিব, এই অৱস্থা হৈছে যে যথেষ্ট পৰিমাণ বেছিকৈ আমাৰ কিছু কৃষকে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কেৱল তেওঁলোকে উপাৰ্জন বেছি কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এইটো আমি জৈৱিক সাৰৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ কৃষকসকলক আমি আগ্ৰহী কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সংগঠিত ৰূপত আমি কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে মই এইটো আহ্বান জনাম, আমাৰ বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলেও ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল হ'লে বেয়া পাব নালাগে। সাংবাদিকসকলেও মই আহ্বান জনাইছোঁ যে নেতিবাচক কথা থাকিব, কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থত, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ স্বাৰ্থত কিছু কথা আমি এৰাই চলিলে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু সকলো কথা সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিৰে নল'বৰ কাৰণে মই একাংশ বিধায়কক আহ্বান জনাইছোঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্প কৰিছে, এটা ভুল বাৰ্তা যাব নালাগে। গৰুখুটি প্ৰকল্পত যেতিয়া কৈছে যে 9 কোটি টকা খৰচ কৰি পেলালে, মই এই তথ্য লৈ আহিছোঁ যে এতিয়াও সেই 9 কোটি টকাৰ 4 কোটি 62 লাখ টকা এতিয়াও জমা আছে। যিটো 5 কোটি দিছে বুলি কৈছে, তাৰো 3 কোটি টকা জমা আছে। টোটেল 8 কোটি 62 লাখ টকা এতিয়া আমাৰ জমা আছে। ক'ত এইটোতো ভুল বাৰ্তা গুচি গৈছে যে পদ্ম হাজৰিকাই এস্কট চেস্কট লৈ এনেকৈ ঘূৰি প্ৰকল্প কৰিছে। আৰে 2007 চনত কোনোবা বিধায়কৰ হৈছে নেকি? কোনোবা বিধায়কে AK-47 গুলি গাত লৈ আজি বিধানসভাত আছে নেকি? গ্ৰেনেডৰ স্প্লিণ্টাৰ লৈ আজি মই বিধানসভাত আছোঁ। যদি এনেকৈ ইনচাল্ট কৰা, তুলনা মন্তব্য কৰিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি অলপ মনত বৰ বেজাৰ পাওঁ। এই ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে। কাৰণ মই চখত এস্কৰ্ট লৈ ঘূৰি ফুৰা নাই নহয়। মই যদি নালাগে বুলি কওঁ, তেওঁ এস্কৰ্ট মোৰ লগত জবৰদস্তি থাকিবলৈ বিচাৰে। মই ধন্যবাদ জনাম আজিৰ দিনটোতো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক। তেওঁ এই কথা উপলব্ধি কৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ মোক BP গাড়ী পৰ্যন্ত দিছিলে, আগে পিছে এস্কৰ্ট দিছিলে। গভৰ্ণমেণ্ট দিছে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। 16 চনত আমাৰ চৰকাৰ হৈছে, আমাৰ চৰকাৰো দিছে। কিন্তু মানুহক আক্ৰমণ কৰিব লাগে বুলি এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰিবতো উচিত নহয়। হয়, গৰুখুটি প্ৰকল্পত ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে বেদখল কৰিছে, যে উচ্ছেদ হৈছে। উচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। মই যিহেতু কন্যাকাৰ জৰিয়তে নিবনুৱাসকলক সংগঠিত কৰি এটা কৃষি কৰ্ম কৰিছোঁ, উৎপাদন কৰিছোঁ, মোক দায়িত্ব দিছে। কোনো পইচাৰ 1 পইচা
অন্তত এই পবিত্ৰ বিধানসভাত মই বুকুত হাত দি ক'ব পাৰোঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ 1 পইচা কোনোবাই যদি প্ৰমাণ কৰে মই বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক সন্ন্যাস ল'ম এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ নকৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ তেজত সেইটো নাই তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা আমি অহা নাই যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ নিচিনা এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোনৰ প্ৰকল্পটোৰ পইচা আত্মসাৎ কৰি অন্তত তেনেকুৱা কথা নক'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীক সংগঠিত ৰূপত কৃষি বিপ্লৱ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ যে অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ গঢ়িবৰ কাৰণে কিছু কষ্ট হৈছে 600 কিমান ল'ৰাৰ পৰা এতিয়া 342 জন ল'ৰা ছোৱালী তাত আছে তেওঁলোক কেনেকৈ চেলাৰী দিয়া হৈছে তাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান বনোৱা হৈছে তাত কেনেকৈ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ লোৱা হৈছে 10খন ট্ৰেক্টৰ লোৱা হৈছে গোশালা বনোৱা হৈছে 5টা জোনত ভাগ কৰি 5টা কেম্প এইটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে যে তাত যি ল'ৰাই দিনত পুলিচ নহ'লে যাবলৈ সাহ নকৰে এতিয়া ৰাতি থাকি তাত কৃষি কৰ্ম কৰিছে তাত বিভিন্ন ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ ভাল যে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ সংখ্যালঘু মানুহ ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ পৰা যাবলৈও তেওঁলোকে বিচাৰিছে চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহিছে যে কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা এতিয়া তাত নাই ভালকৈ বুজাবুজিত কাম চলি আছে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেই অসমতে এতিয়া ফাৰ্ম কৰিবলৈ ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যে এই ফাৰ্মখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে তেনে দৃষ্টিৰে নল'ব যে লক্ষ্য হৈছে দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন কৰা তাৰ কাৰণে কৃষি কাৰ্যক বাদ দি কৃষি উৎপাদনমুখী যাত্ৰাটোক বাদ দি ফাৰ্মিঙক বাদ দি এইটো সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে এই যে গৰুখুটি কন্যাকা আমি গৈছোঁ যে অসমৰ এতিয়া 40খন ফাৰ্ম ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে কৰিবৰ কাৰণে তাতো তেনে মানসিকতাৰে নল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ গ্ৰেটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা আছে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ কৃষি কৰ্ম ফাৰ্মিং আমি কৰিব লাগিব উৎপাদন আমি কৰিব লাগিব লাখ লাখ কণী আহি আছে সেইবিলাক আমি উৎপাদন কৰি বজাৰত উলিয়াব লাগিব গাহৰি মাংস উলিয়াব লাগিব ছাগলী মাংস উলিয়াব লাগিব এই কথাখিনিত আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব যে কেৱল আপোনালোকে সমালোচনাৰ নামত সমালোচনা নকৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা মই ক্লিয়াৰ কৰি সময় দিব আমাৰ আচলতে কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাটো দাঙি ধৰোঁতে অকণমান স্পষ্ট নহ'ল যে গৰুখুটি প্ৰকল্পলৈ আমি 98জনী গীৰ গাই আমি আনিছোঁ সেইটো ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ভেণ্ডৰ দি 98জনী গীৰ গাই আনিছে কোটেশ্যন কল কৰিছে এপাৰ্টে 25জনী গীৰ গাই দিছে আৰু NDDB-য়ে যিখিনি গৰু দিছিলে তাৰে 58জনী গৰুৰ মৃত্যু যেতিয়া হৈছে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক জনাই থকা হৈছিল আৰু সেইটো প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গৰুখিনি লৈ গৈছে গতিকে এতিয়া তাত 1 পইচা পেমেণ্ট গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ পৰা হোৱা নাই সেইটো লৈতো চিন্তা কৰিব লগা নাই কিন্তু ভুল মেছেজ এটা যে গৰুখুটি প্ৰকল্পত যে গৰু আনি গোটেইখিনি মৰিল নেকি আজি তাৰ পৰা আমাৰ যে 98জনী আৰু 25জনীৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 300 গৰু তাত জমা আছে আৰু NDDB গৰু তাত এজনীও নাই আৰু 1 পইচা আমি পেমেণ্টটো কৰা নাই ভুল বাৰ্তা নাযাব নিদিবৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ অপজিশ্যনৰ যিকেইজন বিধায়কে এইবিলাক কথা উলিয়াইছে তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছোঁ যে গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ স্বাৰ্থত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ স্বাৰ্থত গতিকে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য অধ্যক্ষ মুজিবুৰ ৰহমান মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অসম এখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল এই অসমৰ প্ৰায় 80% মানুহ 80% জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু আমাৰ এই অসম ৰাজ্য
আগুৱাই লৈ যাব লগা হ'লে য'ত নেকি আপোনাৰ শতকৰা 80জন ব্যক্তি কৃষিৰ লগত জড়িত, সেই কৃষকসকলক যদি গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা হ'ব। আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে যিবিলাক ৰাজ্য আগুৱাই গৈছে বা সবল হৈছে তাৰে ভিতৰত যদি দেখা যায় পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, এই ৰাজ্যবোৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগুৱাই গৈছে বহুত। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে সেই ৰাজ্যসকলৰ, সেই ৰাজ্যবোৰৰ যিসকল কৃষি বিষয়া আছে বা চৰকাৰ আছে, কৃষকসকলৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে। কৃষকসকলক যিখিনি সা সুবিধা লাগে, কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ যি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত বা যি আপোনাৰ মেনিউৰ বা সাৰ, পেষ্টিচাইডছ বা চিডছ উন্নত মানৰ যিখনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক ৰাজ সাহায্য দিয়ে। সেই তুলনাত আমাৰ অসমত কৃষকসকলৰ যি সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰ কিন্তু আমি অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত বহুত পিছুৱাই গৈছোঁ। বিশেষকৈ মই দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিলং কৰোঁ। দৰং জিলাৰ প্ৰায় 80% নহয় 90% মানুহে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু দৰং জিলা কৃষি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আপোনাৰ উপযোগী জেগা বুলি ক'ব লাগিব। সেই জেগাৰ পৰা আপোনাৰ যথেষ্ট ধান উৎপাদন হয়, মৰাপাট উৎপাদন হয়, আপোনাৰ শস্যজাত সামগ্ৰী উৎপাদন হয়। বিশেষকৈ শাক চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আপোনাৰ এটা ভূমিকা পালন কৰে দৰং জিলায়। দৰং জিলাৰ বিভিন্ন, বিশেষকৈ মোৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে দলগাঁও সমষ্টিৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত এটা জাগৰণ আহিছে। বিশেষকৈ দলগাঁও সমষ্টিৰ দুখন মাৰ্কেট আছে, এখন বেচিমাৰী শাক পাচলি দৈনিক বজাৰ আৰু এখন হ'ল আপোনাৰ বালুগাঁও বজাৰ। এই দুয়োখন বজাৰতে, বজাৰৰ পৰা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আমাৰ এই বজাৰৰ পৰা কিন্তু শাক পাচলি চব্জি আমি ৰপ্তানি কৰোঁ। আৰু আমাৰ খাৰুপেটীয়া বজাৰৰ পৰা শাক পাচলি আপোনাৰ লণ্ডন, বাহিৰত আপোনাৰ মানে যোৱাৰ বিধি ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু যিটো স্কেলত আপোনাৰ চব্জিৰ বাহিৰলৈ পঠোৱা হৈ আছে এইখিনি কিন্তু চাফিচিয়েণ্ট নহয়। 2-এজন বেপাৰীহে মালহে আপোনাৰ কিনা হৈ আছে। য'ত উৎপাদন হয় হাজাৰ হাজাৰ কুইণ্টেল, য'ত উৎপাদন হৈ আছে আপোনাৰ মেট্ৰিক টন, বহুত মানে হাজাৰ হাজাৰ কুইণ্টেল, হাজাৰ হাজাৰ মেট্ৰিক টন উৎপাদন হৈ আছে, কিন্তু তাৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ পঠাই আছো মাত্ৰ কিবা জাষ্ট কিছু আপোনাৰ কুইণ্টেলে পঠাই আছো বাহিৰলৈ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ এই বজাৰত মানে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত বজাৰ নথকাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ এই সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত আপোনাৰ MSP নথকাৰ কাৰণে কিন্তু কৃষকসকলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাহাকাৰৰ মানে পৰিস্থিতি মানে হ'ব লগা হৈছে। বিশেষকৈ এই বছৰতো 2022 আৰু 2023 চনত কৃষকসকলৰ যিটো অৱস্থা হৈছে অতি দুখ লগা, অতি পতৌ, যে মোৰ বেচিমাৰী বজাৰত প্ৰত্যেক দিনাই আপোনাৰ মোটামুটি প্ৰায় 50 ট্ৰাক মান আপোনাৰ চব্জি বাহিৰলৈ যায় আৰু খাৰুপেটীয়া বজাৰৰ পৰা প্ৰায় 50ৰ পৰা 100খন ট্ৰাক আপোনাৰ চব্জি বাহিৰলৈ যায়। এই মালখিনি উৎপাদন কৰোঁতে কৃষকসকলে বহু কষ্ট কৰিব লাগে। যিখিনি আপোনাৰ উৎপাদন কৰোঁতে যিখিনি খৰচ হয় এই খৰচখিনি কিন্তু আপোনাৰ বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত যিটো মানে দেখা যায় যে তেখেতসকলে নিজৰ গাঁঠিৰ পৰা যিখিনি খৰচা হ'ল এই খৰচখিনি আচল পইচাটো মূলধনটো আপোনাৰ উঠি নাহে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে আপোনাৰ উপযুক্ত বজাৰ নাই, MSP নথকাৰ কাৰণে কৃষকসকলে এনেকুৱা আপোনাৰ জামৰ জতৰা ভুগিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ এই বছৰ ছাৰ যথেষ্ট সময় আছে, ছাৰ 25 মিনিট সময় আছিল আমাৰ এজন এবচেণ্ট আছে, তেখেতৰ সময়টো মই লৈ ল'ম। 5 মিনিট দিছে। ইয়েছ ছাৰ, আৰু 5 মিনিট আমাৰ এজন এবচেণ্ট আছে। বিশেষকৈ ছাৰ MSP নথকাৰ কাৰণে, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ নথকাৰ কাৰণে কৃষকসকলে কিন্তু বহু আপোনাৰ কষ্টত ভুগিব লগা হৈছে। নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যেতিয়া নেকি আপুনি ঠেলাত ভৰাই কিনে, ৰিক্সাত ভৰাই কিনে বজাৰলৈ লৈ আহে, বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, বজাৰত আপোনাৰ হেৰি নাথাকে, কিনোতা নাথাকে বা আপোনাৰ মাৰ্কেট নাথাকে, তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহ একটু পানীৰ দৰত মানে মাৰ্কেটত পেলাই থৈ আহিব লগা হৈছে। গতিকে মই মাননীয় আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এটা বিধি ব্যৱস্থা কৰক, যেনেকৈ আপোনাৰ ধানৰ ওপৰত আপোনাৰ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিছে। এইবাৰ চৰকাৰে ধান ক্ৰয় কৰিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে,
মৰাপাট আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিছে ভাল কথা, কিন্তু উৎপাদিত যিবিলাক আপোনাৰ সামগ্ৰী আছে, বিশেষকৈ শাক চব্জি আপোনাৰ যিখিনি, বিশেষকৈ আপোনাৰ টমাটো আছে, আপোনাৰ আলু আছে, ব্ৰিঞ্জল আছে আৰু এনেধৰণৰ বহু শাক চব্জি আছে, যিবিলাকত যদি আপোনালোকে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচটো আপোনালোকে দি দিয়ে, তেতিয়া কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা কথা যে আমাৰ দৰং জিলাৰ এই কৃষকসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ কৃষি উৎপাদন বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি সময়মতে নাপায়গৈ। যেনেকৈ আৰু কিছুমান কাম হয় আমাৰ দেখা পাইছোঁ, যিসকল বিষয়া আছে বা বিষয়াসকলক দুখ দিও লাভ নাই, এইটো আমাৰ একচুৱেলি চৰকাৰৰ দুখ বুলি ক'ব লাগিব। এইকাৰণে ক'ব লাগিব যে সময়মতে যিখিনি আমাৰ লাগতিয়াল বীজ, লাগতিয়াল সাৰ বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ সেই অফিচত সেই আপোনাৰ কৃষকসকলৰ ওচৰত গৈ নাপায়। আৰু যিখিনি সামগ্ৰী আমাৰ প্ৰয়োজন নাই তেনেকুৱা সামগ্ৰী আমাৰ জিলাত দিয়া দেখা পোৱা যায়। যেনেকৈ আপোনাৰ মচুৰ দাইল, আপোনাৰ মটৰ মাহ বা অন্যান্য কিছুমান সামগ্ৰী আছে, যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ এই দৰং জিলাত উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। আৰু এনেকুৱা টাইমত দিয়া হয়, যিখিনি আপোনাৰ দিয়া হয় সেই টাইম মতে নোপোৱাৰ কাৰণে খেতি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন আছে আপোনাৰ সৰিয়হৰ বীজৰ প্ৰয়োজন আছে, মৰাপাটৰ বীজৰ প্ৰয়োজন আছে, ধান হাইব্ৰিড ধানৰ প্ৰয়োজন আছে। এইবিলাক হ'ল আমাৰ এই জাগা বুজি আপোনাৰ চিটবিলাক ছাপ্লাই দিব লাগে। আমাৰ চৰকাৰে কৰিছে কি, যে আপোনাৰ চিট যেতিয়া ক্ৰয় কৰিছে বা চিট যেতিয়া আপোনাৰ ছাপ্লাই দিছে, গোটেই অসমৰ গোটেই দৰঙৰ গোটেই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে একে চিট দিছে। গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ একেধৰণে খেতি নকৰে, কিছুমান জাগাত আজি আপাৰ আসামত আপোনাৰ ধানৰ খেতি বেছিকৈ কৰে, তাতে আপোনাৰ মৰাপাটৰ খেতি নকৰে, ধানৰ খেতি তাতে ধান ছাপ্লাই দিব লাগিব, তাতে সৰিয়হ ছাপ্লাই দিলে লাভ নাই। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমাৰ দৰঙত দিব লাগিব আপোনাৰ মৰাপাটৰ বীজ দিব লাগিব বা অন্যান্য যিখিনি আমি খেতি কৰোঁ সেইখিনি দিব লাগিব, কিন্তু সেইখিনি আমাৰ সময়মতে গৈ নাপায়। গতিকে মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম, আপুনি এইটো আজি সদনত এছুৰ কৰিব লাগে যে কৃষকসকলক যদি আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব খুজিছে, যদি কৃষি বিপ্লৱ আনিব খুজিছে আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰত যদি আৰু কৃষি আজি আমাৰ কৃষকসকলে আমাৰ GDPৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগুৱাই লৈ যাব আমাৰ দেশখনক, যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এছুৰেঞ্চ দিব লাগিব যে কৃষকসকলক যিখিনি আমি সামগ্ৰী দিওঁ আমি সময়মতে আমি কৃষকসকলৰ ওচৰত পਹੁঁচাই দিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ কৃষকসকল যিখিনি পাবলগীয়া চৰকাৰে গোটেইখিনি দিব নোৱাৰে, এইটো আমি বুজি পাওঁ, কিন্তু যিটো মই দেখা পাইছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ অসমৰ 80% জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত বেছ কৰে, গতিকে এই যে বাজেটত যিখিনি আপোনাৰ পইচা ধৰা হয়, আজি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে, 100 টকাৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে বা 200 টকাৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে। এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থন লৈ কিনে মই কথাটো জাষ্ট কালি উত্থাপন কৰিছোঁ। একচুৱেলি কথাটো হৈছে, মেইন ফেক্ট হৈছে যে কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত আমাৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ অসমখন আগুৱাই যাব পাৰিব। আদাৰৱাইজ অসম কেতিয়াও 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব নোৱাৰিব বা টাচ কৰিব নোৱাৰিব। কথাটো যদিও আপুনি হাঁহিছে, এইটোত এটা আমাৰ মানে কি পৰম্পৰা যে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিব লাগে, পৰম্পৰা, দিছ ইজ ফেক্ট, সঁচা কথা। কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত যদি আমাৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো আগুৱাই যাব আৰু অসমৰ কৃষকসকল আগুৱাই যাব পাৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অৱগত কৰাব খুজিছোঁ। বিশেষকৈ দৰং জিলাত আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰমান আগতে, 1.5 বছৰ 2 বছৰমান আগতে এখন কোল্ড ষ্ট'ৰেজ স্থাপন কৰিছে খাৰুপেটীয়া মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ ওচৰত, চৌহদত আপোনাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ আনুমানিক মূল্য আছিলে 25 crore। এই ৰাজহ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী ৰাজহ, ৰাইজৰ টকাৰে 25 crore খৰচা কৰি আপোনাৰ এখন কোল্ড ষ্ট'ৰেজ স্থাপন কৰা হৈছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু সেই কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আজিলৈকে আপোনাৰ খোলা নহ'লগৈ, কোনো কৃষকে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ বস্তু ৰাখিব পৰা নাই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ কৰিম, আপুনি এই বস্তুটা আজি এই সদনৰ মজিয়াত আপুনি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, কৃষকৰ স্বাৰ্থত আজি আপুনি এছুৰেঞ্চ দিব লাগিব যে আপুনি সেই কোল্ড ষ্ট'ৰেজটো কেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব। মাননীয় সদস্য, আপোনালোকৰ দলৰ 3গৰাকী সদস্যই কথা ক'বলৈ কাৰণে ইয়াত নাম দিছে আৰু আপোনালোকৰ আৰু 15 মিনিট বাকী আছে। দুজন আমাৰ এবচেণ্টে আছে ছাৰ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোল্ড ষ্ট'ৰেজ যিটো হাৰত কোল্ড ষ্ট'ৰেজ কৰিছে, একচুৱেলি যি জেগাত কৰিছে এইটো মঙলদৈ সমষ্টিৰ আপোনাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ চৌহদত কৰিছে, ভাল কথা। কিন্তু ইয়াৰ লগতে সৰু সুৰাকৈ মিনি কোল্ড ষ্ট'ৰেজ আজি বেছিমাৰি চব্জি বজাৰটো এটা
অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব। খাৰুপেটীয়া চব্জি বজাৰ অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ বজাৰ। সেই বজাৰত আপোনাৰ মিনি কোল্ড ষ্ট'ৰ যদি স্থাপন কৰে, ডাঙৰ নহয়, আমাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কথা আছে, বহু সমস্যাৰ কথা আছে, ওই মিনি যদি আপোনালোকে কোল্ড ষ্ট'ৰ স্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে মোৰ দৰং জিলাত 14জন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, 14টা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে। এই সাৰ MOPV, আপোনাৰ NSP, আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক সাৰ আছে, DAP, এই সাৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ কাৰণে 14টা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 386 ID দিয়া হৈছে। আৰু এই ID ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ, এগ্ৰিকালচাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আপোনাৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছিলে। গোটেই IDৰ জৰিয়তে কৃষকে আপোনাৰ সাৰবিলাক পাই আছিলে। কিন্তু হঠাৎ বুজি নাপালো, তাৰে আপোনাৰ 189 ID আপোনাৰ ডিএক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ দেখুওৱা হৈছে যে আপোনাৰ জিলা যিখন আপোনাৰ কমিটি আছে, জিলা কমিটি বাইপাছ কৰি কিনে এগ্ৰিকালচাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা এই ID খিনি ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে ডিএক্টিভেট কৰা হৈছে। এই ভুল কৰিলে আমাৰ অফিচাৰে কৰিছে, ভুল কৰিলে আমি কৰিছো, কৃষকসকলে কৰা নাই। ইয়াৰ জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। আজি বহু দিনৰ পৰা যিসকল আপোনাৰ কৃষক হয়, এই 189 ID ডিএক্টিভেট হৈ থকাৰ কাৰণে বহু কৃষকে আজি আপোনাৰ সাৰ পোৱা নাই। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত আছে, তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি এই ডিএক্টিভেট হৈ থকা 189 ID এক্টিভ কৰি দিব লাগে কম দিনৰ ভিতৰত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু কিছুমান কথা নকলে নহ'বগৈ। মোৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জিলাৰ যিসকল বিষয়া আছে বা আপোনাৰ সাব ডিভিজন যিসকল বিষয়া আছে, তেখেতসকলৰ লগত মোৰ যথেষ্ট ভাল সম্পৰ্ক। কিন্তু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কিছু কথা ক'বই লাগিব। এই ID বিলাক দিওঁতে কিন্তু অলপ পইচা ইফাল সিফাল কৰা দেখা পোৱা হৈছে বুলি মোক অভিযোগ কৰে। মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো নিকা কৰিব লাগিব। যদি আপুনি অসমখনত কৃষকসকলক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছে, অসমখন GDPৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব খুজিছে, কৃষি আপোনাৰ যদি প্ৰধান অঞ্চল বুলি বনাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কমচে আপোনাৰ যি তলতীয়া যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে, যিসকল বিষয়া আছে, তেখেতসকলক আপোনালোকে অলপ নজৰ ৰাখিব লাগিব। এই IDৰ নামত কেলেংকাৰী হোৱা দেখা পোৱা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষকৈ সাৰৰ কথাটো কোৱা হৈছে। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগত সাৰৰ নাটনি আছিল। এতিয়া যদিও আপোনাৰ সাৰ দিছে, কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা নাই। আজি 1 বিঘা মাটি খেতি কৰিবলৈ হ'লে ইউৰিয়া DAP মিলি প্ৰায় 20ৰ পৰা 25 কেজি লাগে। আৰু এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক দৰং জিলাত আছে, কিন্তু আপোনাৰ কিমানখিনি ছাপ্লাই দিয়া হৈছে? যিখিনি ছাপ্লাই দিয়া হৈছে এইটো আপোনাৰ ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, এইটো ইনছাফিচিয়েণ্ট। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিম, সাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কৃষি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা আলোড়ন আনিব খুজিছে, এটা ৰিভলিউশ্যন আনিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেই প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ছাপ্লাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৃপণালি নকৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আৰু বহলাই নকওঁ। মই এটা কথা লাষ্ট আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে দৰং জিলাত, বিশেষকৈ অসমৰ ভিতৰত দৰং জিলাত 2খন মাৰ্কেট, বেছিমাৰি আৰু আপোনাৰ খাৰুপেটীয়া বালুগাঁও বজাৰ, এই বজাৰ দুখনৰ ওপৰত আপুনি নজৰ দিয়ক। এই বজাৰ দুখনে কিন্তু অসমৰ ই প্ৰান্তৰ পৰা একদম ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে, মাত্ৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে নহয়, অসমৰ পৰা চব্জি লণ্ডনলৈকে গৈ আছে, আপোনাৰ থাইলেণ্ডলৈ পঠাই আছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি যদি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি অলপ গুৰুত্ব বেছিকৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম অসমৰ যি শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আনিব খুজিছে, কৃষি ৰিভলিউশ্যন হ'লে কৃষিৰ সামগ্ৰী যদি আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ উপযুক্ত বজাৰ যদি পায়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ GDP আৰু অসমখন 5খন ৰাজ্য, শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আপুনি তেতিয়াহে আমি লৈ যাব পাৰিম। গতিকে যি ৰাজ্যৰ শতকৰা 80জন ব্যক্তি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে সেই ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ অভাৱ অভিযোগ, কৃষকসকলৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, সেইখিনি সামগ্ৰী আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু কৃষিৰ ওপৰত, এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰিব লাগে। এই কথা ৰাখি মই মোৰ কথা শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দলৰ আৰু 10 মিনিট সময় থাকিলে 3গৰাকী ব্যক্তিয়ে মনত ৰাখিব। মাননীয় সদস্য বিশ্বজিৎ ফুকন। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে অসমৰ প্ৰায় 80% লোক কৃষিৰ লগত জড়িত, আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিৰ 20% কৃষিয়ে দখল কৰি আছে।
অৰ্থাৎ যিমান সংখ্যক জনসাধাৰণে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই পৰ্যায়ত অৰ্থনীতিত আজিও কৃষি বহুখিনি পিছ পৰি আছে। সেয়েহে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্য, যিখন ৰাজ্য পৰম্পৰাগতভাৱে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে, এনে এখন ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ ব্যাপক উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইয়াৰ বাবে আহি থকা দিনবিলাকত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বাজেট এলোকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেয়েহে মই এনে বিষয়ত বিৰোধী পক্ষই যি কৃষি কাটমোচন আনিছে, বাজেট 100 টকা কমাব বিচাৰিছে, সেই কথা মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ আগৰ বক্তাজনে যেনেদৰে ক'লে, তেখেতে যদিও কাটমোচন আনিছে, তেখেতে ক'লে যে প্ৰকৃততে তেখেতে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক পইচা দিয়াটো বিচাৰিছে। এই কথা মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে কৃষিক অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু কৃষিক প্ৰগতিশীল কৰি লৈ যাবৰ বাবে আহি থকা দিনবিলাকত জলসিঞ্চনৰ দৰে বিভাগসমূহৰ লগত কৃষিৰ অধিক সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব লাগে। কাৰণ জলসিঞ্চন বিভাগটো সম্পূৰ্ণ কৃষকৰ কাৰণে এটা বিভাগ, কিন্তু এই বিভাগটোৱে বিভিন্ন সময়ত কৃষি বিভাগৰ লগত অধিক সমন্বয় নথকাৰ বাবে কৃষকসকলে জলসিঞ্চন আৰু বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ পৰা যিবিলাক সুবিধা পাব লাগে আৰু কৃষি বিভাগৰ পৰা যিবিলাক সুবিধা পাব লাগে প্ৰায় একেবিলাকেই হয়। যোৱা বছৰটোত কৃষি বিভাগে প্ৰায় 12,000 সোলাৰ পাম্প অসমৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়াইছিল, প্ৰায় 8,500 ডিজেল পাম্প আৰু প্ৰায় 2,715টা ইলেক্ট্ৰিক পাম্প কৃষকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছিল। কাৰণ আমি জানো যে আমি পূৰ্বৰ পৰা যি পৰম্পৰাগতভাৱে দেখি আহিছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ খেতি, বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল খেতি, লাহে লাহে আমাৰ খেতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, খেতিৰ ধাৰণাটো কিছু সলনি হৈছে। আগতে আমি শুই উঠিলে ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ কৃষকজন হাল লৈ যোৱা দেখোঁ, ৰোৱনীগৰাকী যোৱা দেখোঁ, কিন্তু আজিকালি হাল লৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মেচিনৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়ি গৈছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সমগ্ৰ গ্ৰামীণ বিকাশ আঁচনিৰ জৰিয়তে 25,000 গাঁৱত ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ ফলত কৃষিত আজিকালি মানুহৰ ব্যৱহাৰতকৈ যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৃষি অৰ্থনীতি উন্নতি হৈছে। আৰু পাৰ কেপিটা আমাৰ যিটো চাওঁ, আমি কৃষিৰ যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় স্থিৰ হৈ আছে, বিশেষকৈ শস্যৰ পৰা হোৱা সামগ্ৰীসমূহ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ কিছুমান বস্তুৰ কনজামশ্যন বাঢ়িছে। যেনে আগতে আমাৰ মানুহে ফল মূল কমকৈ খাইছিল, এতিয়া ফল মূল বেছি খোৱা হৈছে, কণী আদি বেছিকৈ খোৱা হৈছে, গাখীৰ, মাছ, মাংস আদি বেছিকৈ খোৱা হৈছে আৰু যিবিলাক প্ৰচেছ ফুড এইবিলাকো বেছিকৈ খোৱা হৈছে। গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আহি থকা দিনবিলাকত কৃষিৰ পদ্ধতি, কৃষিৰ প্ৰকাৰ আমি সলনি কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ কেইটামান দিশত যদি আমি চাওঁ, সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমে 1,85,000 মেট্ৰিক টন সৰিয়হ বছৰেকত উৎপাদন কৰে, কিন্তু ই মূল উৎপাদনৰ মাত্ৰ 20%। গতিকে সৰিয়হ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আৰু কৃষকসকলক উৎসাহী কৰাৰ প্ৰয়োজন, যাতে সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰতে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰি 4 বছৰৰ ভিতৰত 6 লাখ মেট্ৰিক টন সৰিয়হ উৎপাদনৰ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে। 41,000 হেক্টৰ মাটিত মাকৈ খেতি কৰা হয় আৰু 1,50,000 মেট্ৰিক টন মাকৈ উৎপাদন কৰা হয়। কিন্তু মাকৈ আমাৰ যি 1,60,00,000 পশুধন আছে, এই পশুধনৰ খাদ্য হিচাপেও মাকৈ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। গতিকে মাকৈ খেতিটো আমি অধিক গুৰুত্ব আগন্তুক দিনত প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু অসম চৰকাৰে এই কথাটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু 4 বছৰত মাকৈ উৎপাদন আমাৰ এতিয়া যি 41,000 হেক্টৰ মাটিত মাকৈ খেতি কৰা হৈছে, এই পৰিমাণ 2,70,000 হেক্টৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা লৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 7 লাখ মেট্ৰিক টন মাকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব। মাকৈৰ জৰিয়তে যে কেৱল পশুধনৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কাম হয় এনেকৈ নহয়, পশুধনৰ খাদ্য হিচাপে আহি থকা দিনবিলাকত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষাৰ কাৰণে
আমাৰ যি বায়োফুয়েলৰ কথা আহি আছে, বায়োফুয়েল আমি যেতিয়া বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, বায়োফুয়েলৰ ক্ষেত্ৰতো মাকৈ জৰিয়তে ইথানল উৎপাদন কৰিব পৰা হয়। আমাৰ চিডসমূহ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় বাহিৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আহিব লগা হৈছে। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম, আহি থকা দিনবিলাকত অসমত যিকেইখন চিড ফাৰ্ম আছে, এই চিড ফাৰ্ম কেইখন অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে। মোৰ সমষ্টিটো সৰুপথাৰ সমষ্টিত ফলঙনিত এখন চিড ফাৰ্ম আছে আৰু এই চিড ফাৰ্মখন বিগত বহুদিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। এই চিড ফাৰ্মখনত যদি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, প্ৰায় 350 বিঘা মাটি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যাতে এই ফাৰ্মখন আগবঢ়াই লৈ যায়। মই আৰু এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মিলেট খেতি, আমাৰ মিলেট মিছন হিচাপে এই বছৰটো ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 200 কোটি টকা মিলেট খেতিৰ কাৰণে আগন্তুক সময়ছোৱাত খৰচ কৰা হ'ব। আৰু মিলেট খেতিৰ জৰিয়তে আমাৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী হ'ব। আৰু আমি এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে মিলেটৰ সম্পৰ্কত আমাৰ যথেষ্টখিনি বহুতৰ আমাৰ সাম্যক জ্ঞান কিছু কম আছে। আৰু মন্ত্ৰী মহোদয় খুব সম্ভৱ কালিলৈ আমাৰ সকলোকে আমাক জনোৱা মতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ মিলেটৰ জৰিয়তে দিব, যাৰ জৰিয়তে বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আৰু কিছু কথা জানিব পাৰিম। থেংক ইউ। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ মই সামৰিব খুজিছোঁ যে ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আজি অসমলৈ প্ৰত্যেক বছৰে 135 কোটি টকাৰ ফুল আমদানি হয়, কিন্তু অসমে উৎপাদন কৰে মাত্ৰ 15 কোটি টকাৰ ফুল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো ফুলৰ যি পুষ্প মিছন আমাৰ অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে, এই পুষ্প মিছনৰ জৰিয়তে আহি থকা দিনত আমাৰ নিবনুৱাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে অসমৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে মোৰ পূৰ্বৰ বক্তাজনে যেনেকৈ কাঠ মোচনত তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখি মুকলিকৈ বাজেট বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনালে, বাকীসকল বিৰোধী দলৰ সদস্যও তেখেতসকলৰ সমৰ্থন আগবঢ়াই এই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব আৰু মই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। অনাৰেবল মেম্বাৰ নন্দিতা দাস। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আজি এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা, আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, কৃষি বিভাগৰ ওপৰত বিভিন্ন বক্তাই বহুত ধৰণৰ তথ্যসহ বহুতখিনি উদাহৰণসহ ভাল ভাল পৰামৰ্শ দিছে। মই তেখেতসকলে কোৱা কথাবিলাক ৰিপিট কৰিব বিচৰা নাই, যদিও দুই এটা কথাহে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কৃষি ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 75 to 80% আমাৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকে। তো এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমি হৈছে আমাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ ইকনমি, যিটো আমি সদায় এনহেন্স কৰিব লাগে আৰু সদায় বাজেটত ইয়াত টকা বেছি দিব লাগে। যদিও বা পৰম্পৰাগতভাৱে এই কাঠমোচন আনিব লাগে আৰু আমি ইয়াৰ বিৰোধ কৰি কৃষি বিভাগৰ কথাখিনি বিৰোধ কৰি আমি কথাবোৰ উপস্থাপন কৰোঁ। মই বিচাৰোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত বেছি টকা চৰকাৰে দিব লাগে, বাজেটত বেছি টকা বা আঁচনি থাকিব লাগে। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে কৃষি ভূমি আমাৰ কিমান আছে এইটো আমি চাব লাগিব। কাৰণ চৰকাৰেও গুৰুত্ব দিছে, চৰকাৰেও কৈছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও কৈ আছে যে কৃষিত গুৰুত্ব দিব লাগে। তো আমি দেখিছোঁ যে 2015 চনৰ 16 চনৰ মাজত আমাৰ কৃষিভূমি আছিলে 28 লাখ হেক্টৰ আৰু 2019-20লৈ গৈ ই 26 লাখ হেক্টৰলৈ পৰিণত হ'ল। তাৰমানে ক'ব গ'লে যে আমি প্ৰায় 1 লাখ হেক্টৰ ভূমি আমি কৃষিভূমি হেৰুৱাইছোঁ। বিভিন্ন কাৰণত আমি কৃষিভূমি হেৰুৱাইছোঁ। ইৰ'চন হৈছে বা ৰাস্তা ঘাট পদূলি নিৰ্মাণ হৈছে বা কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন হৈছে। চ' কৃষিভূমি আমি হেৰুৱাইহে গৈ আছোঁ। তো আমাৰ চৰকাৰে এইটো গুৰুত্ব দিব লাগে যে কৃষিভূমি যাতে আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ ক্ষতি হ'ল আৰু কৃষিভূমি আমি যাতে অনাগত দিনত আমাৰ কৃষিভূমি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগে বিশেষভাৱে লেণ্ড ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ যিকোনো আইন আনি কেনে কৃষি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৃষি বিভাগে ল'ব লাগে। আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান কৃষিভূমি কনভাৰ্ট কৰি লয়,
মানুহৰ বিক্ৰী কৰা হয় বা মানুহে কিনি লয়, তাতে এফিডেভিটত লিখা থাকে যে কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে কৃষিভূমিটো কিনা হৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তীত আমি গম পাওঁ যে যদিও বা এফিডেভিটত কৃষি কাম কৰিম বুলি কৃষিভূমি কিনা হয় বা কিনা বেচা হয়, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কৃষিভূমিবোৰ কিন্তু কৃষিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নহয়, অন্য কামতহে ব্যৱহাৰ হয়। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে কৃষিৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড এই দিনক দিনে কমিবলৈ ধৰিছে। আমাৰ মোৰ সমষ্টিতে ক'ব গ'লে যিমান কৃষিভূমি আছিলে, এতিয়া সেই কৃষিভূমিবিলাকত বেছিভাগ অঞ্চল দেখিছোঁ ইটাৰ ভাটা বা এনেকৈ ধৰণৰ বিজনেছ কৰি মানুহবিলাকে এতিয়া বেপাৰ কৰি আছে। কাৰণ এই ইটাৰ ভাটা হোৱাৰ লগে লগে কৃষিৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড সেইটো বহুত হাজাৰ বছৰলৈ নাইকিয়া হৈ যাব। তো সেই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চাব লাগে যে কৃষিৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড এইটো যাতে ঠিকে থাকে। আমি যাতে কৃষিভূমিটো আমি ফাৰ্টাইল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি আমি ইকনমি আমাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ এইটো ছাজেশ্যন এটা থাকিল যে কৃষিভূমি যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ ইয়াৰ গুণগত মানদণ্ড যাতে কমি নাযায়, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে। কৃষি বিভাগে বহুত ধৰণৰ আঁচনি লৈছে। আঁচনি লিষ্ট গাব গ'লে বহুত আঁচনি দীঘলীয়া, আমি যেতিয়া সোধোঁ যে কৃষি বিভাগে কি কাম কৰি আছে, তেতিয়া বহুত দীঘলীয়া আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিত কৃষি বিভাগে ঘোষণা কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি। কিন্তু ফিল্ডত আমি দেখিব পাওঁ যে যিখিনি আঁচনি প্ৰকৃততে মানুহৰ মাজত, কৃষকৰ মাজত সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু সেইখিনি হৈ উঠা নাই। ইয়াৰ মূলতে আমি চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু কৃষি বিভাগটো এনেকুৱা এটা বিভাগ যিটো বিভাগত আমাৰ কৰ্মকৰ্তা, চাকৰিয়াল বা যিখিনি আমাৰ আঁচনিবোৰ পৰিচালনা কৰে কৰ্মচাৰী, এই সংখ্যাটো কিন্তু বঢ়াটো দূৰৰ কথা, বৰ্তমান যিখিনি আছে বহুত কিন্তু ভেকেঞ্চি এতিয়াও আছে। তো কৃষি বিভাগে এইটো চাব লাগে যে কৃষি বিভাগটো যদি চলাব লাগে ভালকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যেকটা আঁচনি যদি সফল ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, যদি ৰাইজে ইয়াৰ সুযোগ সুবিধাবিলাক পাব লাগে, তেতিয়া ভেকেঞ্চিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মই অসমৰ ভিত্তিত ক'বলৈ নাযাওঁ, মোৰ যিটো চাব ডিভিজন আছে এগ্ৰিকালচাৰ, মই তাৰে যদি উদাহৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তথ্যটো যিটো তথ্য পাব অতি দুখ লগা। মোৰ যিটো চাব ডিভিজন আছে তাতে SDO আছে আমাৰ, বাকী আমাৰ ADO মোক 7জন লাগে চাব ডিভিজনটো, তাতে মাত্ৰ 4জন আছে। ইয়াৰ বাহিৰে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট 2জন লাগে, তাতে এটা ভেকেণ্ট হৈ আছে। এছিষ্টেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ইনস্পেক্টৰ 13জন থাকিব লাগে, মাত্ৰ 8জন আছে। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট যিটো আমি VLEW বুলি কৈছিলোঁ, তে এইটোতো অতি বেয়া, 54জন থাকিব লাগে, মাত্ৰ 4জন আছে, 50জনে খালী আছে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটা, মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ খালী আছে, গ্ৰেড 4 12টা পোষ্ট, 7টা পোষ্ট আছে, এনেধৰণৰ দীঘলীয়া এখন লিষ্ট মোৰ হাতত আছে। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, বকো এগ্ৰিকালচাৰ চাব ডিভিজনত 102টা, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিটো পোষ্টবোৰ 102টা থাকিব লাগে চাব ডিভিজনত, মাত্ৰ 31টা পোষ্টহে এতিয়া পজিশ্যনত আছে। তো এইটো হৈছে এটা চাব ডিভিজনৰ এটা ছবি যিটো অতি দুখ লগা। তো সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি চাৰ্কুল আছে, মোৰ ADO চাৰ্কুল 4টা আছে, কিন্তু ADO চাৰ্কুলত এতিয়া আমাৰ এই সংখ্যা অতি কম, একেবাৰে নগণ্য বুলি ক'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰী আঁচনিখিনি ভালকৈ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ভেকেঞ্চিখিনি যদি সোনকালে ফিল আপ নকৰে, তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিবোৰ সফল ৰূপায়ণ আমাৰ নহ'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিটো পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট যিটো প্ৰচেছ খুব ভাল। আমি চাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত ধান কৃষকসকলে বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিছে বা কিনি আছে। কিন্তু তাতে কিছুমান অলপ প্ৰব্লেম এটা আহিছে, যিখিনি আমি যেতিয়া ফিল্ডলৈ যাওঁ আমি তেতিয়া সোধোঁ কৃষকসকল যে তোমালোকে ধানটো বিক্ৰী কৰিলেনে নাই, তোমালোকেতো MSP বেছি পাবা,
তোমালোকৰ যদি মধ্যভোগীয়ে ধানটো কিনে তাতেতো তোমালোকে MSP তোমালোকৰ সেই পইচা দি তোমালোকৰ নহ'ব। তেতিয়া আমি কিছু গম পাওঁ যে ধান প্ৰকুৰমেণ্টৰ সময়ত যিটো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডে যিটো মানে ধান যিটো মইশ্চাৰৰ যিটো পৰিমাণ যিটো টেষ্ট কৰে 70%ৰ ওপৰত যদি মইশ্চাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ধানটো তেওঁলোকে নলয়, মাৰ্কেটিং বোৰ্ডে নলয়। সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মইশ্চাৰ কোৱালিটি কিমান আছে কিমান নাই সেইটো কৃষকে সেইটো চাব নোৱাৰিব। কাৰণ আমাৰ যিটো হিউমিডিটি সেইটো সদায় বেছি, তো আমাৰ ধানবোৰ অলপ অলপ জেগা লাগি থাকে, কেতিয়াবা অলপ দাগো লাগে। এই ক্ষেত্ৰত এই ধানখিনি যেতিয়া পেডি প্ৰকুৰমেণ্ট চেণ্টাৰলৈ আনিব লাগে, যেতিয়া মইশ্চাৰ টেষ্টটো কৰা হয় 70% পোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি ধান কৃষকক ঘূৰাই দিয়ে। তো তেতিয়া কৃষকক যেতিয়া ধানখিনি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া কৃষকৰ তেতিয়া মনটো ভাঙি যায় যে ধান পেডি প্ৰকুৰমেণ্টত লৈ গ'লো কিন্তু ধানখিনি চৰকাৰে নল'লে, সেই যে মানুহজন ফিৰি গুচি গ'ল, সেই তেতিয়া পেডি প্ৰকুৰমেণ্টত আৰু পুনৰ ধান অনাৰ মানুহজনৰ আগ্ৰহ বা ইচ্ছাটো নাথাকে। তো সেইকাৰণে এই যিটো প্ৰচেছ কৰিছে যে 17% বেছি হ'লেই ধানখিনি গ্ৰহণযোগ্য নহয়, তেতিয়া সেই ধানখিনি কৃষকে যদি নলয় তেনেধৰণৰ যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যিটো টাৰ্গেট লৈছে যে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ল'ব, তেতিয়াহ'লে এই টাৰ্গেটটো কেতিয়াও ফুলফিল নহ'ব। সেইকাৰণে পেডি প্ৰকুৰমেণ্টৰ চেণ্টাৰত কিছু নিয়ম অলপমান সৰলীকৰণ কৰিব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। এটা বিষয়। দ্বিতীয়তে হৈছে কি আমাৰ যিটো পেডি প্ৰকুৰমেণ্ট চেণ্টাৰবিলাক কৰিছে সেইবিলাক বহুত দূৰত। মোৰ সমষ্টিত য'ত PPC চেণ্টাৰটো আছে প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ দূৰত, সেই ইমান দূৰলৈ ৰাইজে ধান কেতিয়াও ক্ৰয় কৰি নিজে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰি আনিব নোৱাৰে। আমাৰ কৃষকসকল হৈছে সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষক, তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন চাৰ্জৰ খৰচৰ এটা কথা আছে। সেইকাৰণে আমাৰ পঞ্চায়ত লেভেলত পেডি আমাৰ ধান যিটো ধান কালেকশ্যন চেণ্টাৰ এটা কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ কৃষক ৰাইজে খুব সহজতে তেওঁলোকে ধানটো জমা দিব পাৰে। এইখিনি কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অৱগত কৰালোঁ। তাৰ বাহিৰে ইয়াতে ইউৰিয়াৰ কথাটো আহিছে। ইউৰিয়াৰ বিষয়টো হৈছে যে ইউৰিয়াৰ লগত নেনো ইউৰিয়াটো লগ কৰি দিছে। তো ইউৰিয়াটো মানুহ কৃষকে ল'ব, কিন্তু নেনো ইউৰিয়াটো জানো যে এইটো ফাৰ্টিলিটিটো বঢ়াবৰ কাৰণে মাটিৰ মানদণ্ড উন্নত ৰখাৰ কাৰণে নেনো ইউৰিয়াটো দিব লাগে, কিন্তু ইউৰিয়াৰ দাম যদি 266, নেনো ইউৰিয়াৰ দাম 240 rupees। চ' এজন কৃষকে 266 দি ইউৰিয়া কিনিব আৰু লগে লগে নেনো ইউৰিয়া 240 দি কিনিব, সেইটো কৃষক এজনৰ কাৰণে অতি সম্ভৱ। হয়তো বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ বনাই আছে, ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজবিলাকৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে, এইটো নিড বেছ হ'ব লাগে যে ক'ৰবাত কোনোবা এজনে কৈছে কাৰণে বনাইছে তেনেকুৱা নহয়। প্ৰকৃত ছাৰ্ভে কৰি য'ত যেনেকৈ ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ প্ৰয়োজন আছে সেই ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজবিলাক বনাব লাগে। টোপামাৰী অঞ্চলত জলকীয়া খেতি ইমান হয়, কিন্তু তাত জলকীয়া শুকাবৰ কাৰণে মানুহে ট্ৰেডিশ্যনেল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত জলকীয়া শুকাই থাকে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এই জলকীয়াবিলাক নষ্ট হৈ যায়। চ' মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে টোপামাৰী অঞ্চলত ইমান বেছি জলকীয়া হয়, সেই জলকীয়া শুকোৱাৰ কাৰণে, ড্ৰায়াৰ কাৰণে, তাক ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে, তাক ৰপ্তানিৰ কাৰণে যাতে বিভাগে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। চ' এইখিনি সময় শেষ চাগে। মই বহুত দীঘলীয়া কৰিলোঁ বাৰু, মোৰ পাছত আৰু বক্তা আছে। এইখিনি কথা আজি কৰ্তন প্ৰস্তাৱত কৈছোঁ যদিও চৰকাৰৰ যিখিনি সুবিধা ল'ব লাগে, ভাল কৰিব লাগে, সেইখিনিহে আমি জনালোঁ। এইখিনি কৈ মোৰ কথাখিনি শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য তেৰেছ গোৱালা। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নকৰে বুলি কৈছে। কৃষ্ণেন্দু পল। ধন্যবাদ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। কৃষি বিষয়ক কার্ড মোশনে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কৃষিকাজ হলো মানব সভ্যতা উত্থানের মূল চাবিকাঠি, আর কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। আজকে এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে আমাদের সমগ্র দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আসামের আমাদের
ঘরোয়া যে ইনকাম কৃষিক্ষেত্র এবং তার আনুষঙ্গিক থেকে প্রায় 20% আয় আসে এবং আজকের দিনে আমরা দেখতে পেরেছি যে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কৃষিকাজ থেকে বেরিয়ে এসে অন্যান্য উদ্যোগিক ক্ষেত্রে বা সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রে অন্যরা মনোনিবেশ করছেন, কিন্তু আসামের ক্ষেত্রে এখনো 70% অ্যাবাভ কৃষিকাজের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি কৃষিক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দিয়েছেন যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে হলে কৃষিক্ষেত্রে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অতুল বরা মহাশয়কে যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু মিশন, যে মিশনগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে, যেমন আসাম মিলেট মিশন। আমাদের বাজরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রধান খাদ্য, দেরিতে হলেও সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বীকার করেছে যে বাজরাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং আয়রন আছে এবং দুধের তুলনায় 3 গুণ পরিমাণে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এই বাজরাতে আছে এবং কম গ্লাইসেমিক সূচক প্রোটিন এবং ফাইবারের ভালো মাত্রা, গ্লুটেন মুক্ত। তাই বাজরা চাষে আমরা যদি আরো বেশি মনোনিবেশ করি তাহলে আরো আমরা পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করতে পারবো। বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 2022-30 সিএসএস এবং সিএস এবং এসওপিটি স্কিমগুলো যেভাবে এনেছেন তা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা আসাম বিশেষ করে এডিবল অয়েল আমরা অন্যান্য রাজ্য থেকে এনে থাকি, তার জন্য মাস্টার্ড বা পাম অয়েল আমরা আসামের মধ্যে যাতে নিজেরা আমরা উৎপাদন করতে পারি তার জন্য যে মিশন হাতে নেওয়া হয়েছে, ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েলস এন্ড অয়েল পাম, তার জন্য বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। আজকে কৃষিকাজ করতে মানে আরো এগিয়ে যেতে হলে আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজন যেটা তা হলো পানীয় জলের। তাই ইরিগেশন ফেসিলিটিস আরো বেশি প্রয়োজন। আমরা কৃষিক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যেতে হলে আমার কনস্টিটিউয়েন্সি পাথারকান্দিতে গত বছর আমরা যেগুলো পেয়েছিলাম সাবমার্সেবল পাম্প, তার মধ্যে অনেকটা ডিফাল্ট আছে, কারণ আমার এখানে যে লেয়ার, যেখান থেকে পানীয় জল যে লেয়ার যতটুকু মানে 220 মিটার অবধি যাওয়ার পরও পানীয় জল পাওয়া যায় নাই, তার জন্য বিশেষভাবে চিন্তাধারা করতে হবে যাতে আমরা কৃষিক্ষেত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারি। আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনি একটা আশা প্রকাশ করেছিলেন যাতে আমরা প্রত্যেকজন বিধায়ক নিজের নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে একটা মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি আমরা বানাতে পারি এবং আমি আমার পাথারকান্দিতে একটা মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি আমরা বানিয়েছি, যার উদ্যোগে এগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ সোসাইটির জন্য আমি প্রায় 200 বিঘা মাটি তাতে আমরা নিয়েছিলাম এবং আমি আমাদের মাননীয় বিধায়ক পদ্ম হাজারিকা মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং উনিও বলেছেন যে উনি নিজে যাবেন, গিয়ে আমাকে অনেক সলাহ পরামর্শ দেবেন যাতে কিভাবে আমরা আরো এই কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে আমরা আরো এগিয়ে নিতে পারি। তাই বিশেষ করে প্রত্যেকটা কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে প্রথম দফায় যে
25 লক্ষ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। আজকে অনেক অনেক কথা বলেছেন। আসামে আমরা ফুলের চাষ অনেক কম হয়। আসামে বিশেষ করে প্রায় 1,35 কোটি টাকারও অধিক বছরে ফুলের বিজনেস হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের আসামে উৎপাদিত ফুল যে বিজনেসের শেয়ার 15 থেকে 18 কোটি টাকার মতো হবে। বাকি ফুল আমরা অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি। তাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যে মিশন, আসাম ফ্লোরিকালচার মিশন যেটা স্টার্ট করেছেন, তার জন্য বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে আমরা ফুলের ক্ষেত্র, ফুল চাষ অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা অন্যান্য রাজ্য থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে না। আর আমি যে জেলায় থাকি, বিশেষত আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কানেক্টেড, এবং ওইখানে অনেক ধরনের এক্সপোর্ট হয়ে থাকে। যেমন জিঞ্জার, আমরা এনসিএল হাফলং থেকে জিঞ্জার, অরেঞ্জ, সাইট্রাস এগুলো এক্সপোর্ট হয়ে থাকে। যেমন এইবার আমরা লক্ষ্মীপুর থেকে আনারস এক্সপোর্ট হয়েছে ধন্যবাদ দুবাইয়ে। শেষ করুন। তার জন্য আরো বিশেষ করে আমরা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এক্সপোর্টের জন্য বিশেষ কিছু ফ্যাসিলিটির প্রয়োজন আছে, তাই আপনাকে অনুরোধ করলাম। আজকে আমার করিমগঞ্জ জেলায় এগ্রিকালচার অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার নেই, ইনচার্জ হয়ে আছেন, তাই অতি সত্ত্বর যাতে ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার আমরা পাই, তার জন্য অনুরোধ করলাম। আর আজকের এই কাঠ মোশন যারা এনেছেন, ওনাদেরকে অনুরোধ করব, কারণ কৃষি ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যেতে হলে সব থেকে বেশি প্রয়োজন হলো উনি যে বাজেটে উনি যে অ্যাডিশনাল অ্যামাউন্টের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি মনে করি আরো বেশি পয়সার প্রয়োজন হবে, কারণ আমরা আসাম কৃষি ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে হলে, তাই ওনারা যাতে এই কাঠ মোশন যে প্রস্তাব এনেছেন ওইটা উইথড্র করেন, এই অনুরোধ থেকে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য শামছুল হুদা, আপোনালোকৰ দলৰ 3গৰাকী সদস্য আছে ক'বলৈ, আৰু 10 মিনিট সময় আছে। যদি 3 মিনিট 4 মিনিট দিয়ক, এজনে 4 মিনিট, বাকী দুজনে 3 মিনিট টাইমটো হ'ব। নাই, আমাৰ দলৰ বাকীখিনি নাই পৰাই, তথাপিও আজি এই বাজেটৰ হ্ৰাস কৰিব লাগে বুলি তাৰ সপক্ষে মই কিছুমান যুক্তি আগবঢ়াই আছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ বিগত দিনত কিছুমান যোজনা দিছিল আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে। ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় তৈল বীজ আৰু তৈল খেজুৰৰ অভিযান, স্বনিৰ্ভৰ কৃষি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান, নেশ্যনেল মিছন অফ এগ্ৰিকালচাৰেল যোজনা, ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট এগ্রিকালচার যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি জলসিঞ্চন যোজনা, পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা, অনুসূচিত জাতি উপ আঁচনি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, মিশন অর্গেনিক ভ্যালু চেইন, ন্যাশনাল আয়ুষ মিশন। এইবিলাক যোজনা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে দিছিল বুলি আমি কিতাপত লিপিবদ্ধ হৈ আছে বুলি আমি চাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ কৃষকসকল, অসমৰ কৃষকসকল মোৰ বোধেৰে, এতিয়া অসমৰ বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা মই নাজানো, কিন্তু ধুবুৰী জিলাৰ যিবিলাক কৃষক আছে, কোনো কৃষকেই এই যোজনাৰ খবৰ নাপায়। এই যোজনাটি কি হয় নহয়, আৰু এই যোজনাবিলাক যে আমাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কৃষকসকলৰ কাৰণে লোৱা হৈছে, এইবিলাক আমাৰ কৃষকসকলে গম নাপায়। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে এনেকৈ যোজনা দি পেলাই
আমি যদি কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ আৰু আমি যদি এনেকৈ বাজেট ধৰিয়ে থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কৃষকৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব? আমাৰ কৃষকৰ উন্নয়ন কৰিব হ'লে এই ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, এই যোজনাৰ যোগেদি যিবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাম কাজ কৰিব লাগে সেইবিলাক কাম কাজ আমাৰ এৱাৰনেছ কৰি আমাৰ কৃষকসকলক জনাব লাগিব। আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ বিষয়েতো এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে জানে, যিহেতু চাউল পায়, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহবিলাকে গম পায়। বাকী এই তৈলবীজ যোজনা বা স্বনিৰ্ভৰ কৃষি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান এইবিলাক আঁচনিৰ কথা আমাৰ কৃষকসকলে বুজি নাপায়। কিয় বুজি নাপায় সেইটো আমাৰ অসমৰ কৃষি বিকাশ যিবিলাক কৃষকৰ লগত জড়িত আমাৰ অফিচাৰসকল আছে, নাইবা আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, নাইবা আমাৰ কৃষকসকলৰ লগত বিভিন্ন কামত জড়িত থকা মানুহবিলাকে তেওঁলোকেহে বুজি পায়। কিন্তু মোৰ বোধেৰে বহুত বিধায়কে আছে এইবিলাক আঁচনিৰ খবৰ তেওঁলোকেও নাজানে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বিভাগটো, আমি কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ মানুহ, অসমৰ মানুহ গোটেইখিনি আমি কৃষক, মই নিজে কৃষকৰ ল'ৰা। গতিকে কৃষি যদি উন্নয়ন নহয় তেনেহ'লে আমাৰ এই কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখন কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব? গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ কৃষকৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰক। এনে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই কাগজে কলমে ৰাখি আমি যাতে কৃষকসকলক ফাঁকি দিয়া নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি আৰু আপোনাৰ বিভাগটো চেষ্টা কৰিব লাগে। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি অভিজ্ঞ মানুহ, গতিকে আপুনি অভিজ্ঞ মানুহ হিচাপে আপোনাৰ বিভাগটো নিশ্চয় উন্নয়ন কৰিব। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো জল হৰ খেত মে পানী এই আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ অসমত ৭,৬৬৩খন ট্ৰেক্টৰ আৰু ৯,৭০৮খন শ্যালো টিউবৱেল 2020-21 চনত দিয়া হৈছিল। 6,৫২১খন ট্ৰেক্টৰো দিয়া হৈছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে ৩,৫৪০খন দিয়া হৈছে। পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে 25,০২৮খন। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে আপুনি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগতে আমাৰ ধুবুৰী জিলাখনৰো খবৰ অলপ ৰাখিব। মোৰ বোধেৰে এই যে যিবিলাক বিতৰণ কৰা হৈছে এই বিতৰণৰ অংশ হিচাপে আমাৰ ধুবুৰী জিলাত কোনো ধৰণৰ এইবিলাক পাৱাৰ টিলাৰ, এইবিলাক শ্যালো মেচিন, এইবিলাক ট্ৰেক্টৰ এইবিলাক আমাৰ ধুবুৰী জিলাত পোৱা নাই, মোৰ এটা ধাৰণা। গতিকে আপুনি মোৰ ধুবুৰী জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আপুনি নজৰ ৰাখিব, আপুনি চকুটো ৰাখিব। আমাৰ ধুবুৰী জিলাত আমাৰ বাইদেৱে কৈছে যে যিবিলাক আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, মানে আমাৰ কৃষি ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া মানুহ কৰ্মচাৰী যেন নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। যেনেকৈ আমাৰ ধুবুৰী জিলাত 15জন কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ তাত পোষ্ট আছে, তাত মাত্ৰ আছে 2জন। এই 2জন দি এই 15জনৰ কাম চলে নেকি? আপুনিয়ে চিন্তা কৰক। সেই ধৰণৰ বৰপেটাতো আছে এডিঅ 16জন, কিন্তু তাত মাত্ৰ আছে 5জন। কৃষি বিষয়া অবিহনে চৰকাৰ কেনেকৈ আমাৰ এই কৃষি বিভাগটো চলিব? এনেকৈ এই পোষ্টত গোটেই অসমত মোৰ বোধেৰে মাত্ৰ 10% আছে। গতিকে আমাৰ এই বিভাগটোত যে কৰ্মচাৰী নাই, আপোনালোকে এই বিভাগটোত নিয়োগ কৰি পেলাই আমাৰ মানুহখিনি VLEW, ADO এইবিলাক নিয়োগ কৰি যাতে আমাৰ অসমৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে কৰা হয়, তাৰ কাৰণেও মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই চেগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় এই কথাটো ভালভাৱে জানে যে আমাৰ বিলাচীপাৰা মহকুমাত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দূৰৰ কথা গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰত তাত জলকীয়া উৎপাদন বেছি হয়।
জলকীয় উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাত এটা ভাল এটা বজাৰো কৰি দিছে। তাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে কিন্তু দেখা যায় যে ইমান জলকীয় উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তাত যিটো বজাৰ বহে, সেই বজাৰত কিছুমান মধ্যভোগী মানুহে সেই বজাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাত মাত্ৰ কৃষকে 5ৰ পৰা 8 টকাকৈ জলকীয়াৰ কেজি হিচাপত পায়, কিন্তু মধ্যভোগীয়ে লৈ পেলাই 60ৰ পৰা 70 টকালৈকে বিক্ৰী কৰে। গতিকে এই বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তাত এটা ভাল এটা প্ৰচেছ দি বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰচেছ কৰি আমাৰ যাতে চৰকাৰী মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি জলকীয়াখিনি বিক্ৰী কৰি যাতে কৃষকে উচিত মূল্য পায়, তাৰ কাৰণে মই তাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কৃষকে তাত মধ্যভোগীয়ে ঠগাই আছে আৰু গোটেইখিনি টকা মধ্যভোগীয়ে খাই আছে, কৃষকে উচিত মূল্য পোৱা নাই। আমাৰ অসমৰ ভিতৰত জলকীয়া উৎপাদন আৰু আমাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাতে বেছি হয়। গতিকে এই বিলাসীপাৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে এইটোৰ প্ৰতি অলপ চকু দিয়ে। যি কি নহওক সময় কম, আমাৰ আজি এইখিনি কথা কৈয়ে আপোনালোকৰ দলৰ 1 মিনিট সময় আছে, আপুনি কমপ্লিট কৰি দিলে ভাল হ'ব। বেলেগ মই এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ এজন আছে, আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি কৈ আছে, এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য ভূপেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, আপোনালোকৰ 1 মিনিট 20 ছেকেণ্ড আছে AIDF-ৰ দলৰ। নেক্সট 2জন স্পিকাৰ আছে। মাননীয় সদস্য ভূপেন্দ্ৰনাথ ভৰালী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিৰোধী পক্ষই পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ ওপৰত উত্থাপন কৰা কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি আমি কেইটামান বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম হ'ল, আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 70-80% লোক কৃষিজীৱী আৰু তেখেতসকলে এই কৃষিৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন চলাইছিল। এতিয়া কথা হ'ল, আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰৰ আগত অসমৰ মানুহৰ, মোৰ দেউতা, ময়ো কৃষক পৰিয়ালৰ, দেউতাহঁতে কি কৰিছিল, এটা খেতি কৰে, ধান খেতিয়ে কৰে, ধান খেতি কৰি 6 মাহ মাটিখিনি চন পেলাই থৈ দিয়ে আৰু তাৰ পিছত জাৰকালি বাৰীতে 1 বিঘামান বা অলপ মাটিত শাক পাচলি খেতিটো কৰে। এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যায়ত মানুহৰ সেই ধাৰণা সলনি হৈছে। মানুহে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত মানুহৰ কৃষিৰ প্ৰতি আগৰ যিটো আগ্ৰহ তাতকৈ বেছি হৈছে। একেডৰা মাটিতে 2টা বা 3টা খেতি নকৰিলে যে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাত অসুবিধা হয়। সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে, কৃষক ৰাইজ, আৰু 2টা 3টা খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত কৃষি বিভাগে এক যুগান্তকাৰী কিছু সিদ্ধান্ত লৈ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত নিজে যাতে আমি ৰাজ্যখন স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিছু আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা লৈছে। বিশেষভাৱে কৃষিৰ পৰা অসমৰ আয় হয় প্ৰায় 20%। এই 20%ক কি ধৰণে আগবঢ়াব পাৰি, তাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাটো হ'ল যে নাঙলৰ যি পুৰণিকলীয়া ছিষ্টেম, নাঙলেৰে হাল বাই খেতি কৰা, তাক পৰিৱৰ্তন কৰি যান্ত্ৰিকীকৰণ কৰা হৈছে, যাতে আমি এখন গাঁও, খেতিয়কৰ গাঁও, কৃষকৰ গাঁও আমি
ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বায়, ৰিপাৰেৰে ধান চপায়, নিৰাই ইত্যাদি আটাইখিনি কাম যাতে যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত ট্ৰেক্টৰকে ধৰি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোত আগভাগ লৈছে। দ্বিতীয়তে আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আঁচনি, এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লেখীয়াকৈ নিচিনাকৈ অসমত আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা যুগান্তকাৰী যিটো কম আমি আচলতে নীৰৱ বিপ্লৱ, কোনো হেৰি নহয়, নীৰৱ বিপ্লৱ নিবনুৱা যুৱকখিনিয়ে লাহে লাহে আমি কৰা দেখিছোঁ। মোৰ সমষ্টিতে মই বহুখিনি আনএমপ্লয়ড ইউথ আছে, তেওঁলোকে কেইবাটাও FPC খুলি 100 বিঘা 200 বিঘা মাটি তেওঁলোকে লিজত লৈ 6 মাহৰ বাবে লৈ এটা খেতি কৰিছে। ধান খেতি কৰাৰ পিছত যিসকল কৃষকে মাটিখিনি পেলাই থৈ দিয়ে, খেতি নকৰে, তেওঁলোকে সেই মাটিখিনি লৈ তাত হৰ্টিকালচাৰ মানে ধৰক নেমু টেঙা, ফুলকবি, বন্ধাকবি ইত্যাদি এই ধৰণৰ খেতি কৰি যথেষ্ট লাভৱান হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ সমষ্টিত কেইবাজনো নিবনুৱা যুৱক, সিদ্ধাৰ্থ দেউৰীৰ নেতৃত্বত, এজন দেউৰী ল'ৰা, তেওঁৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 200 বিঘা মাটিত কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে এই আটাইখিনি সুবিধা, প্ৰায়খিনি সুবিধা লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাত নিবনুৱা যুৱকসকল আগবাঢ়ি অহাটো অসমৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ। আৰু আমি আশা কৰোঁ এই পদ্ধতিৰে আমি অসমক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম কৃষিৰ জৰিয়তে। ঠিক সেই একেদৰে কৃষি বিভাগৰ আন এটা অসুবিধা আহি পৰিছে, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি, যাৰ ফলত কৃষি ভূমি কিছু কমি গৈছে। ইও আন এটা কাৰণ। সেইকাৰণে একেডৰা মাটিতে 2টা বা 3টা খেতি কৰিবলৈ হ'লে আমাক ইৰিগেশ্যন লাগিব, মাটিৰ তলত থকা পানীৰ ব্যৱস্থাটো লাগিব, বীজ উৎপাদনত আগবাঢ়িব লাগিব। এনেধৰণৰ যিখিনি অসুবিধা, সেই অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে বহুখিনি RKVY, NFSM ইত্যাদি বহুখিনি আঁচনি অধীনত এই ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে, আমি ভাল পাইছোঁ। ঠিক সেই একেদৰেই আমাৰ আজিৰ দিনটোত আগতে মানুহে বাৰীত থকা মধুৰি, আম, কঁঠাল এইকেইটা নৰ্মেলি আমাৰ বাৰীত থাকে, কিন্তু এতিয়া অকল নিজে খোৱাৰ বাবে নহয়, কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত খেতি কৰিব পৰাকৈ আমাৰ মানুহখিনিক কৃষি বিভাগে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, যিটোৰ জৰিয়তে আমি হৰ্টিকালচাৰৰ জৰিয়তে হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে এনেই মধুৰি এটা ঘৰত মানুহখিনিয়ে খাবলৈ কৰা ব্যৱস্থাৰ উপৰি কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত যাতে আমি হৰ্টিকালচাৰ ফল মূলবিলাক আমি বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ, সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৃষি বিভাগে লৈছে। আৰু তাৰ জৰিয়তে নেমু টেঙা, ফল মূল আৰু বিভিন্ন ফল মূল আমাৰ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যক উৎপাদন হৈছে, যাৰ ফলত অসমৰ মানুহৰ খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যৰ যিটো অভ্যাস সেইটো অলপ সলনি হৈছে। আজিকালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ম, এইটো লোকেল ফল মূল, মধুৰি বা আম, এই লোকেল ফল মূলবোৰ ডেকা ল'ৰাকে ধৰি বুঢ়াখিনিয়ে আগতে কিন্তু সেই পালেহে খায়, এতিয়া কিন্তু দিনে কিবা এটা ফল মূল খোৱাৰ যিটো অভ্যাস, সেই অভ্যাসটো গঢ় লৈ উঠিছে অকল কৃষি বিভাগৰ এই আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাত। ঠিক সেই একেদৰেই আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত FPC, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী, এনেকুৱা FPCৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভাগে যাতে কৃষিকাৰ্য আগবাঢ়ি যায়, তাৰ বাবে বহুখিনি বস্তু যান্ত্ৰিকীকৰণৰ জৰিয়তে, যান্ত্ৰিকীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ,
আদি আৰু পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত মিনি ৰাইচ মিল এনেধৰণৰ কিছু বস্তু দিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ল'ৰাবিলাক ডেকা ল'ৰাখিনি যিখিনি বৰ্তমান পৰ্যায়ত কৃষকৰ কৃষি কৰ্মত নামিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি আমি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মূল সমষ্টিৰ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট যিটো অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ ককিলামুখ বুলি আছে, তাৰ য'ৰ পৰা মাজুলীলৈ যাব পাৰে, এই ককিলামুখৰ পৰা একেবাৰে ৰঙামাটি আমাৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিক ৰঙামাটিলৈকে প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ যিটো এৰিয়া, সেই এৰিয়াটোত ধানৰ উৎপাদনৰ উপৰিও এই এনেকুৱা দিনত ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এইকেইটা মাহত যিমানখিনি শাক পাচলি উৎপাদন হয়, বন্ধাকবি, ফুলকবি, ওলকবি, বেঙেনা, মূলা ইত্যাদি যিমানখিনি উৎপাদন হয়, যোৰহাট বজাৰ, দেৰগাঁও বজাৰ, গোলাঘাট বজাৰত সেই বস্তুৰ সেই লোকেল যিখিনি সেই সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰে। গতিকে এই সুবিধাখিনি কৃষিৰ সেই এৰিয়াটোত এনেধৰণে সুবিধা দি আমাৰ বিভাগে আগবঢ়াই লৈ গৈছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাককো এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কৰি তেওঁলোককো যাতে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত এই সামগ্ৰীসমূহ অনা নিয়াত সুবিধা হয় তাৰ বাবে মিনি ট্ৰাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। প্ৰায় 1000 মান অসমত এনেধৰণে দিছে। আৰু এপাৰ্টৰ অধীনতো এনেধৰণে ভাড়ালৈ বস্তু লৈ কাম কৰিব পৰাকৈ খেতিত যাতে সুবিধা হয় তাৰ কাৰণেও কিছু আমাৰ বস্তু মিনি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ বা পেডি ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰ এনেকুৱাখিনি বস্তু ভাড়ালৈ লৈ খেতিৰ কামখিনি কৰি তেওঁলোক উপকৃত হৈছে। এইবিলাক আগৰ দিনত কিন্তু আগতে যিসকলে খেতি কৰিছে, আমি খেতি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দিনত নাঙলটোৰ বাহিৰে কোনো বস্তুৱেই যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ, নাঙল, মৈ ইত্যাদিৰ বাহিৰে। কিন্তু এতিয়া এইবিলাকৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰে কৃষি বিভাগটোক আগবঢ়াই নিছে। ইয়াত কিছু অলপ ইয়াত ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি প্ৰশ্নোত্তৰ কালত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে বীজ বিতৰণৰ সম্পৰ্কত, বীজৰ সম্পৰ্কত অকণমান এতিয়া বহুত নতুন SOP তৈয়াৰ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগে বীজ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাটো এটা নতুন SOPৰ জৰিয়তে সুন্দৰকৈ কৰিছে। তাত ভাল ধৰণে বীজ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে। আমাৰ কি ক'ম, তাতো 2-1 অসাধু বিষয়াৰ কাৰণে হয়তো 2-এটা কিবা সাল সলনি কি ক'ম বেমেজালি সৃষ্টি কৰিছে। এইখিনি অলপ শুদ্ধভাৱে যদি আগবঢ়াই লৈ যায় আমি নিশ্চিতভাৱে যথা সময়ত খেতিৰ উপযুক্ত সময়ত আমি চিটখিনি পাম আৰু সেইমতেই আমি খেতি কৰিবলৈ সুবিধাটো পাম। লগে লগে যাতে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বাবে আমাৰ কৃষি বিভাগে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই বহু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, যাৰ জৰিয়তে পেষ্টিচাইড আৰু সাৰ যাতে খুব কম পৰিমাণৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু জৈৱিক সাৰ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কেইবাটাও এনেধৰণৰ পেটেণ্ট ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আমি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। কেঁচু সাৰ জাতীয় এনেধৰণৰ বহুখিনি জৈৱিক সাৰ ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। খেতি পথাৰলৈ ইতিমধ্যে গৈছে। এই ধৰণে আমাৰ খেতিৰ সম্পৰ্কত আন এটা বস্তু খুব প্ৰয়োজন, সেইটো হ'ল ইৰিগেশ্যন। বৰ্তমান পৰ্যায়ত বানপানীয়ে নষ্ট কৰে, কিন্তু খৰাঙত পানী আকৌ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ ফলত কৃষি বিভাগৰ লগত ইৰিগেশ্যনৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। আৰু সেই অনুসাৰে আমি আমাৰ খেতিৰ পথাৰত আমি পাইছোঁ সোলাৰ পাম্প ছেট, ডিজেল পাম্প ছেট আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল পাম্প ছেট। আৰু এইবিলাকত কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে সোলাৰত 85%
ৰেহাই আছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পাম্পত আৰু ডিজেল পাম্পত 75% ৰেহাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ বৰ্তমান পৰ্যায়ত অসমত 12,000 মান সোলাৰ পাম্প ইতিমধ্যে দিছে আৰু 2,700 মান ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ডিজেল চালিত পাম্প দিছে যাৰ জৰিয়তে আমি কণ্টিনিউৱাছলি আমি যাতে পানীখিনি পাওঁ সেই ব্যৱস্থা আৰু 1 মিনিট আছে একদম সময় কম মই চমুকৈ পইণ্টকেইটা কৈছোঁ আমাৰ এনেধৰণে খেতি আগবঢ়াই নিছে ইয়াৰ লগত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নেশ্যনেল মিছন অন এডিবল অইল তেলৰ ক্ষেত্ৰত অসমেও সেই আঁচনিত যোগ দি সইল টেষ্টিং চেণ্টাৰ RIGFৰ অধীনত নলেজ চেণ্টাৰ ইত্যাদিখিনি কৰি আমাৰ কৃষি কৰ্মখিনিক যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সেই ব্যৱসায়বিলাক Good evening, all of you. Sorry to have kept you waiting. We were having some small technical difficulties, but it's all fine now. And we can start off for today's session now. We stopped yesterday after. दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
लाजि हांमा हांमाबा बुंसि बुंसि मिनि हांमा हां नायहरसि नायहरसि गाब हांमा हां मोदै गसि गसि थाबाय हांमा हां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि যদি আমাৰ খেতিয়কসকলে কৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা হয় মই এটাই কথা অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আছে আমি এটা কথা চাব লাগিব যে কৃষি বিভাগে দিয়া যিবিলাক সোলাৰ পাম্প বা এইবিলাক আছে সেইবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ে কিন্তু যোনে সাপ্লাই কৰে বহু কিছু নিম্নমানৰ বস্তু সাপ্লাই কৰে বা তাত যদি কেতিয়াবা লিক হয় বা সাৰ্ভিসিং কৰিব লাগে তাৰ কিন্তু সুবিধা নাই কাৰণ সাপ্লাই কৰা জনে সাপ্লাই দি পেলাই গুচি যায়গে সেইকাৰণে একাউন্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা কৰিব পাৰে এই যিবিলাক বস্তু সাপ্লাই হয় সাপ্লাই যাতে গুণগত মানদণ্ডত হয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ যৰ পৰা কমপ্লেইন পাই কমপ্লেইন কৰিলেও ইঞ্জিন এক মিনিট অধ্যক্ষ মহোদয় মই কৈ শেষ কৰোঁ যে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰেও সেই সাপ্লাইজনক ফোন কৰিবলৈ ভয় খায় বুলি কয় অসুবিধা হয় বুলি কয় যদি কন্ট্ৰাক্টৰজন ডাঙৰ হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু বিভাগটোত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা থকাৰ পিছতো কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই কথাখিনি মই ৰাখিলো আৰু এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ দুআষাৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো ধন্যবাদ ঠিক আছে শ্ৰী নুৰুল হুদা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষি বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে মই কিছু কথা ক'ব ওলাইছো কৃষি বিভাগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আৰু কৃষকসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰি আছে অসমত ৪৭ লাখ কৃষি পৰিয়াল আছে কৃষক পৰিয়াল আছে আৰু এই পৰিয়ালসমূহ কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ এই কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিতৰ বাবে আমাৰ বিভাগৰ পৰা যিবিলাক গ্ৰাম সেৱক নিযুক্তি দিয়া হয়
বা গ্ৰাম সেৱক আছে, এই গ্ৰাম সেৱকসকলে কৃষকসকলক আধুনিক পদ্ধতিত কৃষি কেনেকৈ কৰিব সেইবিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, বীজ বিতৰণ কৰে, বিভিন্ন কামখিনি গ্ৰাম সেৱকসকলে কৰে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, অসমত 2018-84টা কৃষি উন্নয়ন পৰ্যায়ৰ পদ আছে, কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়কৰ পদ আছে, আৰু তাৰে মাত্ৰ 1100 কৃষি উন্নয়ন সহায়ক গ্ৰাম সেৱক নিয়োজিত হৈ আছে, বাকী 1700 পোষ্টে খালী হৈ আছে। এই যে গ্ৰাম সেৱকসকলৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে, এতিয়া গাঁৱত তেওঁলোকে কৃষকসকলক কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দিব, উন্নত পদ্ধতিত কৃষি কেনেকৈ হ'ব? গতিকে এই পদখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'লে? এডিউ, এছিষ্টেণ্ট এডিউ বা এছডিউকে আদি কৰি ডাইৰেক্টৰলৈকে এই কৃষি বিভাগত বহুত পোষ্ট খালী পৰি আছে। আৰু এনেকুৱা হৈছে, মই এটা যিটো গ্ৰেডুৱেশ্যন লিষ্ট চালো, তাত দেখা যায় 2024-ৰ পিছত 60% কৰ্মচাৰী অভাৱ ল'ব। 2024-ৰ 60% কৰ্মচাৰী অভাৱ লোৱাৰ পিছত এই বিভাগটো কেনেকৈ পৰিচালিত হ'ব? গতিকে চৰকাৰে যদি এই খালী পোষ্টবিলাক পূৰণ নকৰে, কেনেকৈ কৃষি বিপ্লৱ হ'ব, কেনেকৈ আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ কৃষি কামুৰি অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ হিচাপে স্বীকৃতি দিব? গতিকে এই পোষ্টখিনি অনতিপলমে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা ইয়াত আছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাচ কৰে, এটাচমেণ্ট যি প্ৰক্ৰিয়া, লখিমপুৰত এটা পোষ্ট আছে, এটাচ কৰি আনি গুৱাহাটীত বহাই থৈছে। এনেকে প্ৰায় 30% কৰ্মচাৰী এটাচ হৈ মানে আমাৰ এই গুৱাহাটী ওচৰে পাছৰে আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। কিন্তু য'ত তেওঁৰ পোষ্ট, যিটো কৃষি সম্প্ৰসাৰণ কেন্দ্ৰত তেওঁৰ পোষ্টটো আছে, সেই পোষ্টটোত তেওঁ নাই, তাত খালী পৰি আছে, আৰু ইয়াত গুৱাহাটীত তেওঁক আনি বহুৱাই থৈ দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম, এটাচ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে। যাৰ য'ত পোষ্ট আছে সেই কৰ্মচাৰীজন তাত গৈ কাম কৰিব লাগিব, তেওঁক বাধ্য কৰাব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়া যদি বন্ধ নহয়, তেতিয়াহ'লে কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। আজি এডিউৰ যিটো চাৰ্কুল, এডিউৰ চাৰ্কুলবিলাকত এডিউৰ অফিচ নাই, এখন গুদাম নাই, চৰকাৰে কেতিয়াবা বীজ দিয়ে বা সাৰ দিয়ে, কিবা কৃষকসকলৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে কিবা পঠিয়াব, চাৰ্কুলত গুদাম নাই, অফিচ নাই, ক'ত ৰাখিব, কেনেকৈ বিতৰণ কৰিব? গতিকে প্ৰত্যেকখন এডিউ চাৰ্কুলত এখন কাৰ্যালয়, এডিউৰ কাৰ্যালয় বনাব লাগে, আৰু এটা গুদাম বনাই দিব লাগে। আৰু আমাৰ যিবিলাক মেচিনাৰী বস্তু দিয়া হয়, যেনে পাৱাৰ টিলাৰ, পাৱাৰ পাম্প এনেকৈ দিয়া হয়, এইবিলাক আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগত ছাবচিডিটো একেবাৰে নিম্নতম। অইন বিভাগত যদি দিছে 70% ছাবচিডি, আমাৰ কৃষি বিভাগত মাত্ৰ 40% ছাবচিডি। সকলো কৃষকে, প্ৰত্যেকজন কৃষকে স্প্ৰে মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰে, হেণ্ড স্প্ৰে মেচিন। এই স্প্ৰে মেচিনটো 1500 টকা দাম, কিন্তু 750 টকা দি কিনিব লাগে। আজি কৃষি বিভাগে যদি এই স্প্ৰে মেচিনটো ফ্ৰীকে দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন কৃষকৰ ঘৰত এটা এটা স্প্ৰে মেচিন থাকিব। কাৰণ কৃষি ইমান কষ্ট কৰি কৃষি কৰে, যেতিয়া পোকে খাই দিয়ে তেতিয়া তাৰ বহুত লছ হয়। গতিকে পোকে নধৰাৰ বাবে স্প্ৰে মেচিন প্ৰত্যেকজন কৃষকক বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, ৰাসায়নিক সাৰ কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কম কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেকজন কৃষকক যদি পচন সাৰ উৎপাদনৰ কাৰণে পকা টেংকি এটা বনাই দিয়া হয়, চৰকাৰে বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই কৃষকজনে সেই টেংকিটোৰ পচন সাৰ উৎপাদন কৰি কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ফচল উৎপাদন কৰিব পাৰিম। তেতিয়া ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰটো কমি আহিব। ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰটো আমাৰ কমাব লাগিব। তাৰ কাৰণে কৃষি বিভাগে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। যদি কৃষি বিভাগে মন নিদিয়ে,
তেতিয়াহ'লে এই যে আমাৰ লাহে লাহে বেমাৰ আজাৰবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে, নতুন নতুন বেমাৰৰ সৃষ্টি হৈ আছে, হৈ থাকিব। গতিকে এইটোত অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিবিলাক আঁচনি লোৱা হয়, যেনে PM কিষাণ বা ধান ক্ৰয় কৰা বা মেচিনাৰী বস্তুবোৰ দিয়া, এই গোটেইবিলাক আপোনাৰ অনলাইন পৰ্টেল फ्रेंड्स, हो सकता है आप अपने खानदान में पहले ऐसे स्टूडेंट हो जो IAS के एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो और आपको अपनी डेडिकेशन पे विश्वास है कि एग्जाम क्लियर कर ही पाओगे। फ्रेंड्स, सेम डेडिकेशन मलूका IAS में अपने GS फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में दे रहा है। दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजा
मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हाय आदा नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो
सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला Besi baron zasu
बेंगर हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा याहा अनसुला दाजांगिना आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा याहा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ नोंनो मोदाय नोंनो सुबुं सुखु दुखु गाबनाय मिनिनायनि थार बियो अराय सैथो जोंनायानो दं जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजा